Hello, hello, Yevle sir. हाँ सर. I think we can proceed with the meeting now. It is now live. Okay sir. Please check whether the guests have arrived, and we can. Yeah sir, he's arrived, and now he is co-host also. Okay. Good evening to one and all. I, Dr. Sachin Evle, welcome all on behalf of organizing committee. This program is organized under the kind permission and strong support of Honorable Sri Prakash Dada Solanke, President, Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Chhatrapati Sambhajinagar, uh, and Honorable Sri Satish Bhavu Chauhan, Secretary, Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Chhatrapati Sambhajinagar, and Honorable Sri Hemant Rawji Zamkar Sahib, Head Member, College Development Committee, MSP Mandas, Shri Shivaji College, Parvani. This timely required event of expert talk on the topic process of registering startup is organized under the efficient leadership of Honorable Principal Dr. B.U. Zadhav sir, by Institutions Innovation Council (IIC) and IQAC of our college. For this program, we have Honorable Principal Dr. B.U. Zadhav sir. Uh, I request our Principal sir to please preside over today's event. We are much fortunate to have uh, Dr. Vijay Kiran Narwade sir as today's speaker. He has a very huge biodata. He is our former student, and presently he is acting as a faculty member at Department of Physics, NES Science College, Nanded. Sir, I also welcome you on behalf of organizing committee. I also welcome uh, Honorable Vice Principal of our college, Dr. S.N. Keshiti sir. I also welcome Honorable Vice Principal, Professor Dr. S.N. Keshiti sir, uh, member of BOS English, Chairman of BOS English, and President of IAC of our college. I also welcome Shri Vijay More sir, Registrar of our college. Also welcome Dr. Utkarsh Kittekar sir, coordinator IQAC of our college. I also welcome all the students, teachers from various colleges, all the members of IIC and IQAC. Uh, After this verbal welcome, all the dignitaries of the virtual dais. Now I request to Professor Dr. Rohidas Nitunde sir to please propose introductory remark. Over to Nitunde sir. Thank you, Dr. Evle sir. Uh, uh, I would like to request both the President of the function, Honorable Principal sir, and the chief guest for this function, Dr. Narwade sir, to turn on their cameras so that we can take the necessary screenshots of the videos. Please. I also request Professor Keshetti sir to turn on his cameras if possible. Uh, Uh, Very good evening to one and all. The respected principal of our college, Dr. Balasaheb Jadhav sir, the chairman for this evening session, the resource person for the session, and our proud alumnus, Dr. Vijay Kiran Narwade, uh, Honorable Vice Principal of the college, Professor S. N. K. Shetty sir, uh, the all the office bearers of the Institutional Innovation Council,
of this college, the Honorable IQSC Coordinator, Dr. UB Kittekar sir, the head of the departments, faculty members, students, and participants from outside the MSP Mandal Sri Shivaji College, Parvani. I take this opportunity to welcome you all. To be a introductory speaker and introduce this concept, I would like to appreciate the role of the students, those who are participating in this program. Uh, Friends, we all know that these days startup has become a buzzword. Many people, they are talking about startup, but as the number is greater of talking about startups, the number of those who are confused about startups is also equally greater. And that bothers administrators like Principal B.U. Jadhav sir. So he was keen in addressing our students and faculty members, because many times we see that teachers are also unable to guide students on what exactly startup is. At this scenario, the college was planning to organize a lecture on. So, please, would you make me host so that I can mute those people who are speaking? Sir, Yeah, you are actually host, sir. I am also host. Yes, sir. Just a minute, sir. I have joined on two devices, so it is creating some issue. Uh, I need to leave on one wherein I am host. Please withdraw my permission from IQSC account. IQSC Sri Shivaji College host. Make it no host, just participant. IQSC Sir, Sri Shivaji, IQAC search Sri Shivaji IQSC Sri College. Shivaji College. So Yes, sir. remove the permission of host from that account. Okay, sir. Okay, sir. One second, sir. Yes, yes. And I'm speaking Not from the account wherein my name is displayed. Yes, sir. One second. Sir, actually, presently, sir, I am a co-host, Okay, so so I am I unable should to. transfer. I should transfer that to you. Just a moment. Yes, sir. With I what saw name your you are there? photos. Yes, sir. With what name you are there now? I am, sir, as a faculty Olympus. You should please rename yourself. Now you are the host, right? Oh, sir. Yes, Hmm? sir. So That's not me, sir. that's not you. Yes, sir. No, that's not me. Unfortunately, I have lost the One second, connection sir. One second, sir. One second. One second. I am also, sir, joined with the two devices. devices. So it may be due to that. I will make you now host. One second, sir. I'm searching your name, sir. Just 2 minutes. I'm not getting your name. Yes, sir. Sir, now you are host. Okay, thank you. You are now host. Your name. Yeah. If somebody turns on the mic, then I can take that liberty to stop. Okay. आजच्या या शुभ सायंकाळी जमलेल्या मीटिंग मधल्या सर्व सहकारी आणि विद्यार्थी तथा सहभागी गुणवंत ज्ञानीजनांना माझा नमस्कार. मी पुन्हा एकदा आपल्यासोबत संवाद साधायला आलोय. खरं तर स्टार्टअप ही गोष्टच अशी आहे की त्याची सुरुवात कुठून तरी झाली पाहिजे, आणि आपण ती सुरुवात करायची यासाठी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर बाळासाहेब जाधव सरांचा
नेहमी अट्टहास असायचा की आपल्या मुलांनी स्टार्टअप केले पाहिजे. तिकडे पुण्या मुंबईचे लोक एवढे स्टार्टअप करतात आणि आपल्याकडे काय अडचण येते नेमकी? फार फार तर स्टार्टअप हा शब्द आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या मुलांपर्यंत मर्यादित ठेवतो. आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेजच्या मुलांना स्टार्टअप बद्दल माहिती व्हायला पाहिजे आणि आपण आपल्या कॉलेजमध्ये असा एखादा कार्यक्रम आयोजित करू शकतो का, अशी सरांची मनोमन इच्छा होती. ते बऱ्याच वेळेस बोलताना बोलून दाखवायचे. मग हा एकीकडे स्टार्टअपचा एक महत्वाचा विषय आणि दुसरीकडे IIC ही एक गोष्ट आहे, इन्स्टिट्यूशन्स इनोव्हेशन काउन्सिल. तर या दोन्ही गोष्टीच्या अनुषंगाने मला वाटतं की मी प्रास्ताविकामध्ये बोललं पाहिजे. तर प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये भारत सरकारच्या शिक्षा मंत्रालयाने जी उत्कृष्ट महाविद्यालय आहेत, जी नावाजलेली महाविद्यालय आहेत, जी गुणवत्तेचं केंद्र म्हणून पुढे आलेली आहेत, उदाहरणार्थ आपलं महाविद्यालय आहे की आपल्याला CPE आहे, नॅकचा A+ हा ग्रेड आहे आणि आपल्याकडं भरपूर सारे फॅकल्टी मेंबर्स हे एक्सपर्ट आहेत, तज्ज्ञ शिक्षक मंडळी आहे, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस आहेत, PhD चे कोर्सेस आहेत. अशा महाविद्यालयामध्ये संशोधन आणि नवोपक्रम यांना चालना देण्यासाठी भारत सरकारने त्यांच्या संस्थेअंतर्गत प्रत्येक शिक्षण संस्थेमध्ये, उच्च शिक्षण संस्थेमध्ये एक स्वतःचा असा एक नवोपक्रम चालवणारा गट असावा किंवा अशी एखादा कक्ष असावा, अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्याचा भाग म्हणून आपल्या महाविद्यालयाने भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाशी म्हणजेच मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनच्या AICTच्या वेस्टर्न झोन जो आहे त्याच्याशी सामंजस्य करून आपल्या महाविद्यालयामध्ये एक इन्स्टिट्यूशन्स इनोव्हेशन सेलची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आणि या सेलचं काम काय आहे, तर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये, शिक्षकांमध्ये, एव्हाना सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये इन्स्टिट्यूशनशी इनोव्हेशनशी संबंधित वातावरण निर्माण करणे, म्हणजे ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये इकोसिस्टीम असं म्हणतो. रिसर्चसाठी लागणारी इकोसिस्टीम तयार करणे हे या सेलचं प्रमुख कार्य आहे. आणि ज्या अर्थी संशोधनासाठी लागणारी इकोसिस्टीम तयार करायची, तर त्यासाठी संशोधनाला पूरक वातावरण तयार करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आवश्यक आहे. एकीकडे संशोधनाला पूरक वातावरण तयार करायचे आणि दुसरीकडे आपल्या विद्यार्थ्यांना, जे ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आहेत, त्यांना उद्योग व्यवसायाकडे वळतं करायचंय, त्यांना उद्योजक बनवायचंय, म्हणजे उद्योजकतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना मार्गदर्शन करायचंय. अशी दुहेरी भूमिका या सेलची आहे आणि म्हणून अशा सेलच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबवणं अपेक्षित आहे. आज खरंच आपण या IICच्या कार्यक्रमाची जी जाहीर कार्यक्रम आखलाय, तर त्या कार्यक्रमाचा सुवर्ण क्षण असा आहे की आपल्याच महाविद्यालयाचे एक माजी विद्यार्थी, ज्यांनी आपल्या महाविद्यालयामध्ये पदवीचं शिक्षण घेतलं, नंतर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं, पोस्ट डॉक शिक्षण घेतलं आणि एक शास्त्रज्ञ म्हणून नावारूपाला येणारा तरुण शास्त्रज्ञ हा आपला माजी विद्यार्थी आज आपल्याला, म्हणजे ज्यांनी संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये कमी वयामध्ये अत्यंत मोठा दबदबा प्रस्थापित केला आहे, असे आपले सन्माननीय विद्यार्थी आज आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत, ज्यांचा संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये खूप अधिकार आहे. अशा अधिकारवाणी असलेल्या वक्त्याच्या मुखातून आपण संशोधनाशी संबंधित असणारी गोष्ट आणि ज्यातून पुढे उद्योजकता पुढे वाढीस जावी आणि आपल्या भागातले विद्यार्थी हे पुढे उद्योजक बनावेत, त्यासाठी त्यांना स्टार्टअपच्या अनुषंगाने कार्यक्रम आखणं, मला असं वाटतं की हा एक सुवर्ण क्षण आहे. आणि नक्कीच शिवाजी महाविद्यालयातील विद्यार्थी जे की आता या कार्यक्रमामध्ये आहेत आणि शिवाजी महाविद्यालयातले जे हजारो विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतात, ते YouTube लाईव्हला जोडले जातील आणि YouTube लाईव्हवरचं हे आपलं रेकॉर्डेड टॉक असंख्य लोकांपर्यंत भविष्यात सुद्धा जात राहणार आहे. म्हणून मला अशी खात्री आहे की या महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांची, प्राचार्यांची, प्रशासनाची आपली जी काही भूमिका आहे, तर ती भूमिका समाजापर्यंत पोहोचणं आहे. आपले विद्यार्थी आणि समाजाचे घटक नक्कीच आजच्या कार्यक्रमाचा उचित लाभ घेतील आणि त्यांना भविष्य काळामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या करिअरचं प्लॅनिंग करण्यामध्ये आणि नवनवीन उपक्रम हाती घेण्यामध्ये आजच्या या व्याख्यानाचा फायदा होईल, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आपल्यामध्ये. आणि कार्यक्रमामध्ये अधिकचा वेळ न घेता मी माझं प्रास्ताविक इथेच थांबवतो. धन्यवाद. थँक यू सर फॉर गिव्हिंग युअर इंट्रोडक्टरी रिमार्क, ज्यामध्ये आपण शिक्षण, रिसर्च सोबत बिझनेस, म्हणजे नोकरी बनवणारे विद्यार्थी घडाव, ही जी अपेक्षा आहे शासनाची, ती आपण मांडली आणि त्या अनुषंगाने आपण युट्यूब लाईव्ह केलं, त्याबद्दल सर आपले धन्यवाद. नाव आय रिक्वेस्ट टू प्रोफेसर डॉक्टर SM एनोरकर सर टू प्लीज इंट्रोड्यूस अवर टुडेज रिसोर्स पर्सन. ओव्हर टू एनोरकर सर.
Can you hear me, Yevle sir? हो सर, ऐकू येते. Good evening to everyone. It is my privilege to introduce Dr. Vijay Kiran Narwade, an esteemed resource person for today's expert talk on process of registering startup. He is currently working as an assistant professor in physics at NES Science College, Nanded. Dr. Narwade sir academic journey is marked by outstanding achievements. He completed his BSc from our college. He completed his MSc in physics from School of Physical Sciences, SRTMU Nanded. सर मला एक दुसरी मीटिंग होती, नरवाडे सरच्या ऐवजी मी बोलून घेतला असत बरं झालं असतं. हॅलो सर, येवले सर. बरं सर. हो सर, हो सर, हो सर. हॅलो सर, मग यांचं झाल्यावर तुला लगेच मग तुमचं येवले सर. चालेल. हो सर, हो सर. नरवाडे सरांना मला ऐकता येईल नंतर, पण मला सध्या अजून एक मीटिंगला जॉईन व्हायचंय. बरं सर, बरं. मी एक जस्ट 2 मिनिटं घेतो तुमचे फक्त. चालेल सर, चालेल सर. चालेल ना? सो आय रिक्वेस्ट. हो सर, हो सर, हो सर. काही अडचण नाही सर. नरवाडे सर काय Yes, sir. Yes, sir. No problem. येस सर, येस सर. Now I request Honorable Principal Sir to present his presidential remarks. Then we will continue the rest of the part. Okay, thank you, sir. Sir, actually, I have one meeting for this career katta and our another meeting with our principal association, and therefore I will start now. Now, first of all, I congratulate our IQAC department and IISc department. खरं म्हणजे हा अतिशय वेगळा असा कार्यक्रम आपण आज आयोजित केलेला आहे, कारण विद्यार्थ्यांमध्ये अतिशय वेगळ्या प्रकारच्या कल्पना असतात आणि त्या कल्पना घेऊन विद्यार्थी आपल्या समोर नेहमी येत असतात. आणि म्हणून आपलं हे काम आहे की आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आपण पुढे चालून काय करायला पाहिजे याच्यासाठी मार्गदर्शन ठेवणं आवश्यक आहे. मी खरं म्हणजे आज स्वागत करतो आपले विद्यार्थी असलेले डॉक्टर नरवाडे सर, त्याचप्रमाणे IQAC कोऑर्डिनेटर किट्टेकर सर, डॉक्टर रोहिदास नेतुर्णे सर, डॉक्टर के शेट्टी सर, त्याचप्रमाणे येवले सर आणि सर्व माझे उपस्थित प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो. खरं म्हणजे स्टार्टअप हा जो प्रोग्राम आहे हा आपण, मला असं वाटतं की आपण एकदा ऑफलाईन हा घेतला होता, पण त्याच्याऐवजी आजच्या प्रोग्रामचा आपल्याला खूप मोठा असा फायदा होणार आहे. थोडंसं वाईट याचं वाटतं की अजून आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत कदाचित आपण पोहोचलो नसेल, म्हणून आज माझ्या माहितीस्तव फक्त 65 to 70 पार्टिसिपंट्स त्याच्यामध्ये जॉईन झालेले दिसतात. आपण आज एक जस्ट इंट्रोडक्टरी कार्यक्रम घेतो असं समजून आज हा कार्यक्रम घेऊया, परंतु याच्यानंतर नरवाडे सरांना जेव्हा केव्हा वेळ मिळेल तेव्हा थोडंसं भरगच्च विद्यार्थ्यांना बोलून, UGPGच्या विद्यार्थ्यांना बोलून आपण या कार्यक्रम आयोजन करूया. खरं म्हणजे या कार्यक्रमाचं आपण आयोजन केलं याबद्दल तुमचे सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद आणि हा खूप आवश्यक असा प्रोग्राम आहे. मित्रांनो, आज परिस्थिती अशी झाली आहे की स्टार्टअप शिवाय आपल्याला काहीच पर्याय नाही, पण स्टार्टअप म्हणजे काय याच्याबद्दलची सखोल माहिती तुम्हाला आता डॉक्टर नरवाडे सरांकडे मिळणार आहे. डॉक्टर नरवाडे सर म्हणजे हे आपले डायरेक्ट विद्यार्थी आहेत. म्हणजे त्यांनी आज अतिशय मोठं काम केलेलं आहे. त्यांनी पुढे पोस्टडॉक केलंय, आता सध्या NSB कॉलेजला ते प्राध्यापक म्हणून जॉईन झालेले आहेत. खरं म्हणजे त्यांचा आपल्याला एक प्रकारचा स्टार्टअप त्यांनी आपल्याकडनंच केलेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. पण स्टार्टअप हे एज्युकेशन मध्ये नसून स्टार्टअप हा येणाऱ्या उद्योजक बनण्यासाठी किंवा माझ्या आयुष्यामध्ये मला काहीतरी नवीन करायचं याच्याकरता स्टार्टअप असतो. तुम्हाला कदाचित माहित असेल मित्रांनो, आता सध्या शासन सुद्धा उद्योजक बनण्यासाठीच्या संधी ह्या नेहमी उपलब्ध करून देत आहे. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की आपण सुद्धा पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत आणि मुख्यमंत्री कौशल्य विकास अंतर्गत काही आपल्या महाविद्यालयामध्ये नवीन नवीन कोर्सेस घेऊन येत आहोत. आपल्याला पुढच्या वर्षी नक्कीच नवीन कोर्सेस सुरू होतील. ऑन जॉब ट्रेनिंग आपल्याला PGच्या विद्यार्थ्यांना द्यायचे. त्याच्या आधी काही गोष्टी मी तुम्हाला मुद्दाम क्लिअर करतो की मित्रांनो, आज जे विद्यार्थी आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांचं ग्रॅज्युएशन झालं असेल किंवा आपण आज जॉईन झालेले आहात, या विद्यार्थ्यांना एवढंच नव्हे तर माझ्या प्राध्यापकांना सुद्धा माझी अशी एक विनंती असेल की आता आपल्याला इथून पुढे जर कुठलाही उद्योग जर तयार करायचा असेल तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला आता एक नवीन म्हणजे सिस्टीम गव्हर्नमेंटने आणलेली आहे, ती अशी इतक्या महत्वाची आहे की याच्यामध्ये आता आपल्याला एक NGO स्थापन करणं आवश्यक झालेली आहे.
आपण जर एखादी एनजीओ जर स्थापन केली तर ते एनजीओच्या द्वारे आपल्याला पाहिजे तशा उद्योग सुरू करता येतात. आज परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला असं वाटतं की उद्योग सुरू करायचा म्हणजे खूप काही अमाऊंट लागतं की काय, परंतु मित्रांनो खूप काही अमाऊंट न लागता अतिशय कमी म्हणजे 2 लाखापासून ते 3 लाखापर्यंत किंवा 1 लाखापासून ते 3 लाखापर्यंत असं म्हणायला काही हरकत नाही, असा सुद्धा उद्योग आपल्याला सुरू करता येतो. आज आपल्याला माहिती आहे की आपण ग्रॅज्युएट झालो म्हणजे सर्वस्व झाला अशातला भाग नाही. आज कितीतरी विद्यार्थी ग्रॅज्युएट होऊन सध्या त्यांना कुठल्याच प्रकारचा उद्योग नाही, कुठल्याच प्रकारचा अर्निंग सोर्स नाही आणि म्हणून अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये जर आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं असेल तर याच्याकरता आपल्याला काम करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मी तर असं म्हणतो की आपण IISc आणि आमच्या IQACच्या संयुक्त विद्यमाने जर समजा या कार्यक्रमाची आज सुरुवात केली आहे तर आपण याच्यानंतर याला अजून पुढे कसं नेता येईल याच्याकरता आपण खूप प्रयत्न करणार आहोत. माझ्या विद्यार्थ्यांना मी एवढंच सांगेल की मित्रांनो तुम्ही आता सध्या आपण एखादी एनजीओ कशी स्थापन करू शकतो किंवा साधे साधे उद्योग आहेत. आपल्याला माहिती आहे की सध्या परभणीमध्ये जर आपण विचार केला तर म्हणजे साधं चहाचं दुकान चालवणारा सुद्धा जो विद्यार्थी आहे किंवा जो माणूस आहे तो आज नाही म्हटलं तरी त्याचं महिन्याभराचं अर्निंग हे 80 ते 90 हजार रुपये आहे. आणि मग 80 ते 90 हजार रुपये जर तो कमवत असेल म्हणजे त्यानं काही खूप मोठं काम केलं नाही तर त्यानं डेअरिंग करून त्यानं काम सुरू केलेलं आहे. मला अतिशय अभिमानाने तुम्हाला काही गोष्टी सांगाव्या वाटतात की आपले काही विद्यार्थी सध्या आपण जेव्हा आनंद नगरी घेतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगळ्या प्रकारचे 979 यांनी बिझनेस टाकलं किंवा वेगळ्या मला प्रकारचे सकाळी खाद्यपदार्थ कशावर Amazon हे मध्ये आपल्याला विद्यार्थ्यांना या प्रकारचे नवीन नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी म्हणून सगळ्यांनी प्रवृत्त करायचं आहे. आणि म्हणून माझी सर्वांना अशी विनंती असेल की आज आपल्याला नरवाडे सर जे सांगणार आहेत हे आपण अतिशय सिरियसली घ्यावं आणि आपण याचा निश्चितच आपल्या आयुष्यामध्ये उपयोग करूया. आपल्याला माहिती आहे की सध्या म्हणजे साधे साधे उदाहरण सांगतो तुम्हाला की सध्या आता एक खाद्यतेलाचा अतिशय मोठा असा बिझनेस आपल्या परभणीमध्ये सुरू झालेला आहे. आपण त्याला लाकडी घाणा खाद्यतेल असं म्हणतो आणि त्याचं सुद्धा एक स्टार्टअप प्रोग्रामिंग हे शासनानं सुरू केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये शासन त्यांना तो घाणा टाकण्यासाठी लाकडी घाणा तयार करण्यासाठी एकतर त्यांना लोन सुद्धा देतं आणि स्वतःचा बिझनेस त्यांना सुरू करता येते. याच्याकरता काही खूप एफर्ट घ्यावा लागतात असलेला भाग नाही. आणि म्हणून एक जस्ट तुम्हाला मी 1-2 उदाहरणं दिली मित्रांनो, परंतु याच्यापेक्षाही आपल्याला स्टार्टअप करत असताना कुठल्या अडचणी येतात. तुम्हाला बँक सुद्धा लोन द्यायला तयार आहे. आणि म्हणून आपण आपल्या कल्पना आपल्या डोक्यामध्ये काय आहे, आपल्याला काहीतरी नवीन सुचतं का याची कल्पना या IIScच्या द्वारे आपण मांडू शकतो. आणि मग त्याला पुढे आपण निश्चितच इनोव्हेटिव्ह जर काही आपल्या डोक्यात असेल तर आपण त्याला मदत करू शकतो. इव्हन माझं तर म्हणणं असं असेल की तुम्हाला जर काही अडचण असेल, तुमच्या डोक्यामध्ये जर काही कल्पना आली तो आमच्या समोर मांडा. आम्ही सुद्धा तुम्हाला त्यात काय मदत करता येईल, महाविद्यालयाकडनं काही आपल्याला करता येईल का, आपण त्याच्याबद्दल सुद्धा विचार करूया. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग्स आमच्या विद्यार्थ्यांना कुठे देता येतील का याचा सुद्धा आम्ही विचार करू. आज मी जास्त वेळ घेत नाही, मला अजून एक दुसरी मीटिंग लगेच 6:30 वाजता सुरू करायची आहे. आणि म्हणून मी सर्व विद्यार्थ्यांना, जॉईन झालेल्या सर्व माझ्या सहकाऱ्यांना आणि माझे उपप्राचार्य, माझे IQAC कोऑर्डिनेटर, या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमचाच विद्यार्थी, आमचाच असलेला विजू नरवाडे यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो की त्यांनी आज आपल्याला वेळ दिला आणि निश्चितच आपल्या विद्यार्थ्यांना एक वेगळ्या दिशेने नेण्याचं काम ते करतील ही अपेक्षा बाळगतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार. थँक्यू सर फॉर युअर प्रेझेंटेशन ॲड्रेस. ऍक्च्युली सर आपला हा प्रोग्राम काल आपल्याला परमिशन मिळाली म्हणजे सरांकडून डेट, त्यामुळं वेळेच्या अभावी म्हणजे दिवसभरामध्ये आपण ज्या लिंक शेअर करणं झाल्या त्या आपण विद्यार्थ्यांना केल्या. नेक्स्ट टाइम जसं आपण म्हणताय त्याप्रमाणे करू आपण आणि एखादा वर्कशॉपच ऑर्गनाईज करण्याचा प्रयत्न आपण करू. So now thank you sir. So now I request to Enurkar sir to please introduce our today's resource person. Over to Enurkar sir. Thank you, Yele sir. Good evening to everyone. Again, introduce today's resource person. It is my great privilege to introduce Dr. Vijay Kiran Ravade sir, resource person for today's expert talk on process of registering startup. He is currently working as an assistant professor in physics at NES Science College, Nanded. Dr. Narwade sir academic journey is marked by outstanding achievements. He completed his BSc from our
college. He is former student of our college. He completed his MSc in physics from School of Physical Sciences, SRTM in Nanded. He completed his PhD in physics from Swami Ramanand Tirtha Marathwada University, Nanded, jointly with the University of Maribor under the prestigious Erasmus Mundus Fellowship. Subsequently, he pursued postdoctoral research at the Rusa Center for Advanced Sensor Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. His dedication to research excellence has been recognized with numerous awards and honors, including the AD World Scientific List feature for 3 consecutive years, 2022, 2023, and 2024 also. The UGC Dr. D.S. Kothari Postdoctoral Fellowship and the National Scholarship Program by Government of Slovakia that also included. He worked as a visiting PhD student in Department of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia. Also, Sir participated in the prestigious Erasmus Mundus program in 2017, sponsored by European Union. Dr. Narwade sir committed to academic excellence was recognized by the Maharashtra government through the Babasaheb Ambedkar, Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Bharati Fellowship in 2015. Dr. Narwade sir's scholarly contribution extend beyond academia with over 60 Scopus Index research paper published in esteemed journal, international journal. He served as a reviewer for top international research journal, including Elsevier, Springer, and Wiley, contributing significantly to the advancement of scientific knowledge. Furthermore, Dr. Narwade is dedicated for fostering academic growth and scholarship opportunity. He has delivered over 20 plus talks on foreign scholarship opportunities and research proposal writing across college in Maharashtra, empowering aspiring research to pursue their academic aspirations. In addition to his scholarly pursuits, Dr. Narwade is in science popularization effort, delivering engaging talk on astronomy, nanoscience, and experimental science. His passion for education extend to outdoor activity, including traveling, bird watching, and sky gazing, reflecting his deep appreciation for the wonder of natural worlds. Dr. Vijay Kiran Narwade sir represent excellence in academia, research, and science communication. His dedication, expertise, and passion make him a valuable asset to the academic community and a source of inspiration for future generation of scientists. Thank you for giving me this opportunity to introduce Dr. Narwade sir. Over to Yevle sir. Thank you, sir, for introducing our today's resource person who is with very huge biodata. Still, you have briefed it. So, without wasting much of time, now I request to Narwade sir to please deliver his expert talk on the given topic. Over to Narwade sir. Yeah, thank you so much, sir, for a nice introduction. I guess my voice is audible to everyone, correct? Yes, sir, you are audible. Okay. So first of all, it's always big task to talk. I always deliver the talks in different type of conferences, international conferences, some of the workshop. But I already mentioned several times in our programs also when I was in Sri Shivaji College, Parbhani, that it was always a big task to talk in front of our professor.
So we can talk anytime outside, we can say a lot of things, but it is like some type of like we may say like burden we are having always. Always we are having a such type of like a burden. So that if something it will be go plus or minus, forgive me in that concern. First of all, I would like to express the sincere gratitude to my college, that is the Sri Shivaji College, Parmani. I am the proud alumni of the Sri Shivaji College, and particularly, I would like to express the gratitude to chairman of this program, Principal Dr. B. Zadav sir, Vice Principal Dr. K. Shetty sir, and I always admire the Professor Rohidas Nitonde sir. It is because of his effort, I am whatever that I achieved in the life. It was his motivation that yes, you can do anything in your life. It was his continuous motivation for everything that I have achieved. So I always say to my students that teacher's role is a very much of important in your life. So I must have to thankful to Professor Rohindas Nitonde sir for this overall the motivations. Again, we are having the Vijay More sir, then Kiteka sir, Sachin sir, Sachin Yule sir, and my friend Professor Sharad Kadam sir for thank you for arranging such a program. And it will be always a grateful that Miss particularly this program is organized for the students. So I guess whatever the points that I am going to make, I'm concerning that I am talking to like the students and making points to them, and it's always beneficial considering their prospective career and all these things. Because if you are looking towards the current scenario of the overall growth or that of the job market, you are seeing that there is like a lot of burdens or like hurdles we may say to get the job. So what we are having the alternatives, lot of alternatives we are. The first thing that we have to stress on the what sort of like skills we are having, and based on the skills, we definitely have to generate the that of the employability, and that's the one task that I'm going to talk on this particularly processes, why to be like a startup processes. Why particularly this type of like a topic that we are discussing? Basically, from 2015 to 2018, I was a part of the most of the research institutes in Europe. And what I basically find that I work almost like in three different companies that of the laboratories, and with the three different professors in Europe. And within that one, I observed the one thing that every professor who is doing the research in academia, they were having their own company. Means for their own company, whatever the research they were needed, that only research they used to carry on in their laboratory. And that's how they started their own academics also. And at the same time, they were having their own industry also. And within that industry or whatever the companies they were having, based on that one, they definitely was providing the job to skilled that of the students or that of the person. So better, I will share the screen, and whatever the points that I have to discuss, I will share in a more detail. So just let me know that whether my screen is visible or not. I guess my screen is visible. Yeah, sir, visible. Okay, so thank you. So we will start our discussions. That I already mentioned that why particularly this type of topic that we are discussing. For this one, we are having the basic fundamental concept, or like that is the research. When I used to work in the different laboratories that I already mentioned in European countries, the research, whatever even the research I have carried out, it's a part of the some of the like application based research. That means we used to work, means basically my training, it is in physics. But when I went to for like higher studies for PhD exchange studies, I was the part of the mechanical engineering department. So essentially in India, we don't have any concern or that of the relation between that of the physics background or that of the like mechanical engineering background. But here, what I observed that whatever the fundamental knowledge we are having of the physics or any that of the like sciences, including like chemistry or biology or what mathematics, we have to
utilize our knowledge in a certain way, in a such a way that we can have some of the output in terms of like applied output for that particular knowledge. So that things, considering that things, what I observed that for research is a very much of important thing in that particular prospect. We always say that we have to do the research. Research means what exactly means, as this lot of young students are listening this program. So I have added this particular slides to introduce them to the research. And it's not like that we are going outside and doing like any research institute, we are doing the PhD or something like this. Research is like a general term we may consider that if we need to buy, suppose I have the example, we need to buy the, suppose one type of, like we are buying something. Suppose we are buying the bike, that is the example. For buying bike also, we are doing a lot of like survey. That means we are going to market, we are observing a lot of like we are going to Bajaj company, then Hero company, Honda company. And what we are doing, we are checking the which one is in your budget, then which one is given you the better mileage, what is the its compatibility. So we are observing a lot of this type of like a factor, and based on that one, we are saying, okay, this one is like a compatible for me. So developing or means why these topics are important when you are developing the startup. I will come to that point. For that one, you need to do the research for each and everything. That is the fundamental thing that I need to explain here. And for the research, we may have to consider the steps like a literature survey. Although this one is like this particular first 2 points, that is the research and that of the literature survey. It is commonly we are introducing in our PhD curriculum, or particularly when we are starting our PhD studies, we are adding the term that is literature survey. But in real applications, means beyond our PhD studies, when we are coming to like a market or that of the like economic sector, that literature survey plays the vital role in that sector also. It's not merely to just to go to like research articles and do the literature survey. Means we have to consider this term in a like a broad way, that if we are doing some sort of like research, we may say, and based on that one, if you are producing some sort of like based on that one research, if you are getting the better results, and for based on that result, if we are coming across some of the development of prototype. Prototype is a one type of like an important term that we have to consider. And if we are developing the prototype, we have to consider that prototype to existing market or the product which are present in the market. And then only if we are doing the comparison, that means we have to decide that whether your startup or that of the prototype we are developing, it is compatible with the already existed market or not. So step by step, we will go to that points too. For the third and fourth topic, that is the introduction to startup and steps to be considered. For that one, some of the slides it will get overlapped or these things, because for introducing the startup, that I already mentioned that research is a very much of important. And means what generally I told to miss while teaching to my students, I always used to give the one example. Just observe your day, what you are observing throughout the day, that you are starting from the home and coming to college, and in between you just see the what sort of like problems you are facing. Okay, just you are crossing the road, you are seeing the like a lot of garbage, you are crossing the road, you are seeing a lot of traffic problem, you are going by road, you are facing the problem of the dust. That means we are surrounded by the problems, and when we are having a lot of problems, that means we are having a lot of solutions too. And when we are stressing on this solution, it's not merely required for you to do PhD only for this type of like problems. I always used to say to my students that you simply have to take or you have to initiate such type of like stages or steps, so that we can have the basic solutions for these problems. And if we are providing the better solutions, that means we are having that capability
to introduce that models or introduce to have that prototype in actual manner. That means we can develop that models for the development of prototype, and from prototype we can go towards the commercial that of the things. So after that, I will talk about the what sort of like Indian that of the steps that we need to consider to basically to have the startups things. So research that I already mentioned that it is a systematic and organized process of inquiry that involves the collection, organization, analysis. This one is like general terms that we are seeing. Basically, why research is important. Suppose I will give you two or three examples. When I came back to India in 2018-19, what I observed there is like a huge problem of the garbage. So based on that one, we visited to a lot of like garbage that of the sites and dump site we may say. And based on that one, we have created the project, and that project we have submitted to like a lot of funding agencies. Although we were not at that time success to get the grant for our work, but what I observed that there are like a numerous type of like steps that we need to perform to get into like actual means we have to perform the like numerous type of like steps that we have to consider to achieve or to get the means successful grant. But I will give you during this talk, I will give you the some of the like basic startup points which actually introduced in our own city, that is Parbhani. And these points or these startups, I was closely observed that startups, and what I observed means within this startup we were having the just 1 minute, please. आवाज होत येत नाही. आवाज येत नाही सर. नरवाडे सर. सॉरी सर, ते ऍक्च्युली थोडासा ऑफिस बंद होण्याचा वेळ आहे, तर त्यामुळे मी बरोबर. कशी बोलते सर. बरं बरं चालेल चालेल सर. Dear friends, Now I would fill the gap for a minute. We have had an introduction of our today's speaker, and in the introduction, चला आता आवाज येतोय का प्रशांत सराफ सर? बहुतेक येत असेल. hello sir. I forgot. नाही येतोय सर. We missed one thing to introduce. See, our today's esteemed speaker, he has so many achievements to his credit, and one of the latest is today he has reached a milestone in his research recognition. That is what you do is important, but how does the world with what you do is also important, and that is what recognition. He has reached 500 Google citations stage today itself, and I think this is again a proud moment for we Shivajians, and I take this opportunity to congratulate Dr. Vijay Kiran Narwade for getting 500 citations on Google Scholar. This is a big milestone. It takes many years for people, but in short span you have done it, and it's a wonderful thing. Congratulations, sir.
थँक्यू सर. माझा आवाज येतोय सर? Yes, yes. सॉरी सर, हो सर. थोडं डिस्टर्बन्ससाठी सॉरी. Okay. I guess माझी slides पण सर्वांना दिसत आहेत. So basically, I was talking about the research and why research is important to start up the means to start the startup or such type of like things. Why particularly I'm stressing on the research because we are basically are from the academics. The part of our academics, we definitely are carrying out the projects or some of the like research stuff we may say. And as I already having the some of the experience, which was like from the European countries that I already mentioned. In the same way, when I came back to India, I stressed on the. I did not focus on the such type of means, particularly on the jobs. So basically, I focused on the such type of like a startup, which may can govern or means we may say like. Because of that startup, we can provide the employability to some of the young skilled person. That was the main motto behind it. So as I already mentioned, we were talking about the waste management project, and eventually we have we have observed the most of the dump yard in the across the Maharashtra, and we created the projects for the dump yard. And when we are observing that things, we have to do the segregations of the lot of things. That means we can ultimately have the waste, which includes the biological stuff. We are having the plastic stuff. We are having the some means a lot of like iron based stuff, glass based stuff. So based means when we are doing the segregations, we are having the innovations to do a lot of things based on that this waste garbage or whatever the waste stuff we are having. So eventually, I was not successful to perform that thing. I submitted the project several times, but eventually I got the idea that how exactly we need to start the successful startup. And the best example throughout this presentation, I will give you the one of the example, which is basically that startup is from the India, and believe me, this one is like a first startup in the Maharashtra, which comes under the Make in India, and basically the startup is from the Parbani. And what exactly it was a stuff. Sir, excuse me. Sorry to disturb you. In the meantime, it would be better if you switch on the languages for better understanding and rotate your screen. On the larger screen, it seems a small one. So it's no. Don't zoom, please. Rotate it. It is vertical now. Make it horizontal if possible. I Yes, think now the larger view is there. Yes, and hide that icon that comes on your screen, perhaps. This one. If possible, please hide it. The photo image of somebody comes. I mean, the host or co-host is coming. Yeah, Now- yes. Now it is good. ओके. तर बेसिकली मी ज्या गोष्टीबद्दल बोलत होतो ते स्टार्टअप जे आहे ते परभणी मधलं आहे. आणि ह्या गोष्टीसाठी हे जे स्टार्टअप आहे हे माझ्या सर्व एकंदरीत माझ्या उपस्थितीमध्ये झालेलं आहे. याच्यामध्ये एक छोटीशी गोष्ट होती. माझ्या ओळखीचे एक काका आहेत आणि ह्या काकांच्या मी गार्डन मध्ये सतत गेल्याच्या नंतर त्यांची एक परसबाग होती आणि ह्या परसबागेमध्ये त्यांचे जे प्रयोग होते, व्हॉट एव्हर द एक्सपेरिमेंट ही यूज टू डू, इट वॉज अ इनोव्हेटिव्ह वन. त्यांनी जे सर्व काही जे प्रयोग केलेले होते ते अतिशय नाविन्यपूर्ण होते आणि त्यासाठी जे ते स्वतः जे खत बनवायचे त्यांची प्रोसिजर कम्प्लीट वेगळी होती. आणि हे मला जे जाणवलं की मी ट्रॅडिशनल पद्धतीने जे खत बनवतात किंवा जे काही केमिकल प्रोसेस होतात त्यापेक्षा यांची खत निर्मितीची प्रक्रिया निश्चितच वेगळी होती. इव्हेंच्युअली वी फोर्सेस हिम टू डू द पेटंट अँड टू स्टार्ट द कंपनी. बिलीव्ह मी जसं ऑलरेडी सांगितलं की महाराष्ट्रातलं मेक इन इंडिया मधलं जे पहिलं स्टार्टअप होतं ते आपल्या परभणीमध्ये गोवर्धन कृषी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला मिळालेलं होतं. त्यावेळेस त्या कंपनीची एकंदरीत सुरुवात पण झाली नव्हती, पण आज ती कंपनी गोवर्धन कृषी प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून कार्यरत आहे. यासाठी कुठल्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, एक तर मी पाहिलं की त्यांनी एकंदरीत मार्केटचा एकंदरीत अभ्यास केला आणि ह्या मार्केटमध्ये आपलं प्रोडक्ट कुठे सस्टेन करू शकतं आणि सस्टेन करत असताना आपल्या प्रोडक्ट मध्ये किती इनोव्हेशन्स किती नॉवेल्टीज असणार हे सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. आणि ह्याच गोष्टीवरती स्ट्रेस करत त्यांनी एक गोष्ट केली
की त्याचं एकदम सुरुवातीला त्याचं पेटंट त्यांनी कन्सिडर केलं, म्हणजे पेटंटसाठी फायलिंग केली आणि ह्यासाठी सुद्धा त्यांनी एकंदरीत त्यांना ह्या प्रोसिजरसाठी पेटंट सुद्धा त्यांना मिळालेलं आहे. तर ह्या ज्या सर्व स्टेज आहेत, जे स्टार्टअप फिलिंग पासून ते स्टार्टअप ग्रँट होण्यापासून ते एक सक्सेसफुल कंपनी डेव्हलप करण्यापासून आणि सक्सेसफुल कंपनी डेव्हलप केल्याच्या नंतर ती स्मूथली रनिंगसाठी जे आवश्यक असणारी टीम मॅनेजमेंट आहे किंवा टीमची बिल्डिंग आहे, हे सुद्धा तुम्हाला करणं गरजेचं असतं. आणि हे सर्व जे पार्ट आहे हा तुमच्या सक्सेसफुल स्टार्टअपचाच प्लॅन आहे. तर याच्यासाठी रिसर्च का महत्वाचा आहे? रिसर्च यासाठी महत्वाचा आहे की सपोज आपण एक कुठला तरी मी दुसऱ्या एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बद्दल सांगतो. मी युरोपमध्ये असताना बरेच ओळखीचे माझे आफ्रिकन वगैरे मित्र वगैरे असायचे आणि त्यांचा जो संशोधनाचा विषय वगैरे जो असायचा त्यामध्ये आणि भविष्याचा जो एकंदरीत ट्रेंड आहे रिसर्चचा, एकंदरीत यामध्ये दोन गोष्टी प्रामुख्याने आपण कन्सिडर करणं गरजेचे आहे. इन द फ्युचर that whole world, particularly research world, it is stressing on the two component. One is a water and second one is a energy. पाणी आणि ऊर्जा यावरतीच संशोधनाचा मॅक्झिमम भर असणार आहे आणि यामध्ये कुठलंही दुमत नाहीये. तर मी ज्यावेळेस आफ्रिकन वगैरे विद्यार्थ्यांचे ज्यावेळेस रिसर्च टॉपिक पाहायचो, जे माझ्यासोबत तिकडे स्टडीजला वगैरे असायचे, त्यांच्यामध्ये मॅक्झिमम जे रिसर्च टॉपिक असायचे याच्यामध्ये ऊर्जा आणि पाणी ह्या संदर्भातले जास्तीत जास्त टॉपिक्स असायचे. तर असंच एक सक्सेसफुल स्टार्टअप होता ज्याच्यामध्ये एका मुलाने एक आपण सपोज रस्त्याने चाललो आणि आपल्याला रस्त्यावरती कुठल्याही पाण्याच्या फॅसिलिटीज नाही, कुठेही पाणी नाही आणि पर्टिक्युलरली आफ्रिकन कंट्रीज मध्ये हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. तर ह्या केसमध्ये आपल्याला जर पाणी जर कुठला तरी एक पाण्याचं टॅब आहे किंवा त्याला आपण म्हणजे पाणी आहे तिथे तळं आहे, तर हे डायरेक्टली तर आपण पिऊ शकत नाहीये. त्यासाठी त्या मुलांनी एक कन्सेप्ट डेव्हलप केली होती आणि या कन्सेप्टला त्यानं नाव दिलं होतं लाईफ स्ट्रॉ. आता ही लाईफ स्ट्रॉ कन्सेप्ट काय होती की जे काही पूर्ण वेस्ट मटेरियल आहे, बायो वेस्ट आपल्याकडे खूप जास्त पद्धतीनं अवेलेबल आहे आणि ह्या बायो वेस्ट पासून त्यानं अतिशय प्युअर पद्धतीचा बायोचार डेव्हलप केला होता. आता बायोचार आणि कार्बन याच्यामध्ये बेसिकली हा फरक असतो की एक कुठलंही मटेरियल आहे, या मटेरियलला ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये जर बर्न केलं आणि इन अब्सेन्स ऑफ द ऑक्सिजन जर आपण बर्न केलं तर याच्यापासून जे प्रोडक्ट तयार होतात याच्यामधला विदाउट ऑक्सिजनचा प्रेझेन्स मधला जो प्रोडक्ट जो डेव्हलप होतो याला आपण बेसिकली बायोचार म्हणतो. आणि हा बायोचार त्याने लिटरली एका स्ट्रॉ मध्ये फिलअप केलेला होता आणि एका बाजूला ओपनिंग आणि दुसऱ्या बाजूला त्याची ओपनिंग. ही दुसरी ओपनिंग जी होती ती सक करण्यासाठी, पाणी त्याच्यामधनं ओढण्यासाठी. तर ही किती सिंपल कन्सेप्ट होती आणि ही सिंपल कन्सेप्ट मधनं आपण भविष्यासाठी म्हणजे याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्वाची होती, सिंपल कन्सेप्ट पण त्याच्यामध्ये नाविन्यता होती, इनोव्हेशन होतं. फॉर सक्सेसफुल रिसर्च or that of the to starting the startup, what I observed, novelty is the like a key parameter that we have to consider, and based on that one we may achieve the funding, successful funding. That's the thing. तर बेसिकली रिसर्च ह्या गोष्टीसाठी महत्वाचं असतं. आणि आणखी एक गोष्ट की आपण एखादं प्रोडक्ट किंवा स्टार्टअप हे ज्या गोष्टीसाठी आपण जी टर्म वापरतोय त्यासाठी एक गोष्ट महत्वाची आहे की स्टार्टअप करतोय म्हणजे एखादं प्रोडक्ट किंवा प्रोटोटाईप आपण डेव्हलप करत असताना किंवा ज्यावेळेस आपण सपोज कॉमर्स किंवा भाषाशास्त्र आहेत याच्यातले जर आपण एकंदरीत विचार करत असताना काही मुलांचे मी स्टार्टअप या संदर्भात पाहिले की काही मुलांनी बरेचसे जसं की सक्सेसफुल तुम्ही जे शॉर्ट एक ऍप पाहिलं असेल ज्याच्यामध्ये तो मुलगा तुम्हाला पुस्तकाची एक समरी देतो. तर म्हणजे ही एक कन्सेप्ट आहे की पुस्तकं तर आपण वाचतोच पण हे पुस्तकं वाचत असताना इट विल मे टेक मोर टाइम. So instead of that one, if I will provide you the a short summary of that book, whole book in a that of the like a shorter time, that means this one also in it's like a one type of like a innovation we are having. आणि ह्या पद्धतीच्या आयडियाजला सुद्धा आता जगात मान्यता मिळत आहे. त्याच पद्धतीनं तुम्ही 2 minutes न्यूज म्हणून पण एक कन्सेप्ट सध्या वाचनात आली असेल तुम्हाला. दिस वन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप. 2 minute न्यूज म्हणजे काय
की आपण न्यूज वाचत न्यूज पाहत असताना किंवा एकंदरीत बातम्या पाहत असताना आपण खूप मोठे मोठे न्यूज असतात आणि यालाच एकंदरीत आपण खूप शॉर्ट फॉर्म मध्ये इनोव्हेटिव्ह पद्धतीनं तुमच्या समोर जर ठेवलं आणि ती जी काही न्यूज वगैरे आहे त्याचा एकंदरीत तुम्हाला आशय एकदम छोट्या एक पानामध्ये जर मिळत असेल तर ह्याला सुद्धा एक प्रकारचं इनोव्हेशनच आहे. तर बेसिकली गोष्ट काय आहे की ज्या पद्धतीनं जग एकंदरीत बदलतंय त्याच बदलासोबत आपण जर आपले पावलं जर नाही ठेवले तर ते जे काही आपण इनोव्हेशन वगैरे करणार आहोत किंवा जे काही काम वगैरे करणार आहोत किंवा जे काही आपण स्टार्टअप वगैरे फॉर्म करणार आहोत याला काही व्हॅल्यू असणार नाही. तर बेसिकली कुठलंही स्टार्टअप करत असताना आपल्याला एक महत्वाची गोष्ट करणं गरजेचं आहे की ही जे प्रोडक्ट तुम्ही डेव्हलपमेंट करतायत याचं लिटरेचर रिव्ह्यू. आता ही जी कन्सेप्ट आहे लिटरेचर रिव्ह्यू ही रिसर्च मध्ये खूप जास्ती पद्धतीनं आपण कन्सिडर करतो किंवा एकंदरीत की कुठल्याही ज्यावेळेस आपण रिसर्च वर्क वगैरे करतो तर आपल्यासारखे रिसर्च कोणकोणत्या रिसर्च ग्रुपनं वगैरे केलेले आहेत आणि हे रिसर्च ग्रुप करत असताना आपण पाहत असतो की त्यांची कम्पॅटिबिलिटी किती आहे, त्यांचा एकंदरीत कॉस्ट किती आहे, वेदर इट्स एक्सपेन्सिव्ह ऑर इनएक्सपेन्सिव्ह, what sort of like a requirement they were having, what sort of like experimentation they have provided. We are considering all the such type of like parameters. ह्या पद्धतीचे सर्व आपण पॅरामीटर्स पाहत असतो आणि यासाठी आपल्याला लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं असतं. बेसिकली ह्या रिसर्चच्या टर्म्स आहेत पण मी या स्टार्टअप साठी यासाठी सांगतोय की स्टार्टअप्स मधल्या पण ज्या काही कन्सेप्ट आहेत ह्या रिसर्चच्या पातळीवरच्याच आहेत. म्हणजे त्याच्यामधल्या ज्या फंडामेंटल गोष्टी आहेत it's a part of our research and that's why particularly I am considering that as we are in a like a scientific community, we are all the in academics, that means we are doing the research and based on that research we can easily formulate some of the prototypes. तर एकंदरीत आपण मेन आपल्या टॉपिक वरती जाऊयात. तर बेसिकली आज आपण स्टार्टअप्स बद्दल बोलतोय तर याच्यामध्ये मी ऑलरेडी सुरुवातीला सांगितले की इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट असणं खूप गरजेचे आहे. आता इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट असताना मी परत एक थोडस एक्झाम्पल देतो. मी डिपार्टमेंट ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये होतो आणि माझा एक मित्र होता तो गोल्ड नॅनो पार्टिकल्स वरती काम करायचा. आता गोल्ड नॅनो पार्टिकल्स ही बेसिकली मटेरियल सायन्स मध्ये असणारी म्हणजे गोल्ड तुम्हाला माहिती आहे तर याचे तो नॅनो पार्टिकल्स एका वेगळ्या युएसपी नावाची एक मेथड होती. ह्या युएसपी नावाच्या मेथड वरनं तो गोल्ड नॅनो पार्टिकल्स बनवण्याचा प्रयत्न करायचा. हे त्याचं बेसिकली रिसर्च टॉपिक होता आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स जे होते जो काही आपला दागिना वगैरे बनवलेला असायचा यावरती कोटिंग देण्याचं काम हे युएसपी मशीनद्वारे व्हायचं. आणि हे जे काही सर्व डेव्हलप झालेले प्रोडक्ट आहेत एक झ्लतार्ना सेलिये नावाची एक कंपनी होती. सेलिये एक गावाचं नाव होतं आणि तिथं असणारी एक कंपनी होती जी की गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनवायची. त्या कंपनीचं नाव होतं झ्लतार्ना सेलिये आणि ह्या कंपनीमध्ये त्याचं संशोधन जे आहे ते ऍक्च्युअल मध्ये वापरल्या जायचं. म्हणजे जे काही रिसर्चचा भाग आहे मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की युरोपियन मध्ये मला बेसिकली एक गोष्ट जाणवली की जे काही किंवा मॅक्झिमम ज्याला म्हणूयात की जे प्रोफेसर्स रिसर्च करायचे सर्व प्रोफेसर जे रिसर्च करायचे ह्या रिसर्चचा मॅक्झिमम जो भाग असायचा हा त्यांच्या कंपनीशी संबंधित असायचा. त्यामुळं एक प्रकारे काय म्हणूत आपण त्याला इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट म्हणूयात किंवा आपण म्हणू की ही जी काही नॉवेल कन्सेप्ट आपण मांडल्यात ते ऍक्च्युअल मध्ये अप्लाइड पद्धतीनं तुमच्या स्टार्टअपचा ते एकंदरीत भाग होते. आणि बेसिकली आणखी एक गोष्ट काय आहे की जे मुलं पीएचडी वगैरे करायचे किंवा तिथे पोस्टडॉक वगैरे करायचे त्यांना इझिली एम्प्लॉयबिलिटी मिळण्यासाठी ते अतिशय म्हणजे एकंदरीत हा सोयीस्कर एकंदरीत हा प्लॅटफॉर्म होता. तर कुठलेही जे आपण स्टार्टअप कन्सिडर करत असतो याच्यामधली पहिली जी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारी नॉवेल्टी. अगेन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप्स दॅट मीन्स वी आर प्रोटोटाइप म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. आता ह्या प्रोटोटाइपचा ह्या पर्टिक्युलर स्लाइड सोबत कसं रिलेशन आहे याच्याबद्दल मी एक सांगतोय की सपोज आपण एक कुठलंही आता मी बेसिकली सपोज मटेरियल सायन्स मध्ये काम करतो
आणि हे मटेरियल सायन्स मध्ये काम करत असताना फोटो डिटेक्टर्स किंवा सुपर कॅपॅसिटर मध्ये मी जर काम करत असताना, सुपर कॅपॅसिटर ही एनर्जी स्टोअर करण्याची एक कन्सेप्ट आहे किंवा एक डिव्हाइस आहे आपण कन्सिडर करूयात. आता हे ज्यावेळेस मी सुपर कॅपॅसिटर्सची एकंदरीत मी त्याची ई व्हेकल म्हणून जी कन्सेप्ट येते, या ई व्हेकल्स मध्ये दोन कन्सेप्ट अतिशय महत्वाच्या आहेत. याच्यामधली पहिली कन्सेप्ट आहे एनर्जी डेन्सिटी आणि दुसरी आहे पॉवर डेन्सिटी. तर ही एनर्जी डेन्सिटी आणि पॉवर डेन्सिटी ह्यासाठी महत्वाची आहे की वेन आय एम डेव्हलपिंग माय ओन सुपर कॅपॅसिटर डिव्हाइस, आय नीड टू कॅल्क्युलेट the values of the energy device, energy density and power density. आता ही जी एनर्जी डेन्सिटी आणि पॉवर डेन्सिटी मला कम्पेअर करावं लागेल जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग मार्केटमध्ये जे काही प्रोडक्ट आहेत किंवा जे लिटरेचर मध्ये रिपोर्टेड एकंदरीत रिसर्च आहे, ह्या सोबत मला एकंदरीत ती व्हॅल्यू काय करावी लागेल, मला कम्पेअर करावी लागेल. आणि त्यामुळं आपले जे प्रोडक्ट आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि जर माझी एनर्जी डेन्सिटी किंवा ही जी काही मी फॅक्टर सांगतोय ती प्री एक्झिस्टिंग जे काही प्रोडक्ट्स आहेत याच्यापेक्षा जर ते फॅक्टर्स जर कमी येत असतील, त्या केसमध्ये मला काय करावे लागेल, मला माझ्या प्रोडक्टची कशी इफिशियन्सी वाढवता येईल याच्यावरती काम करावे लागेल. बेसिकली स्टार्टअप्स मध्ये पण आपण काय करत असतो की ऑब्झर्वेशन करत असतो. ऑब्झर्वेशन हे कुठले ब्रॉड स्केल वरती की मार्केटमध्ये काय व्हॅल्यूज आहेत, कोणते प्रोडक्ट आहेत त्यांचं एकंदरीत ऑब्झर्वेशन, आणि ते ऑब्झर्वेशन करून आपल्या प्रोटोटाईप किंवा आपले स्टार्टअप किंवा जे आयडियाज आहेत त्याच्यामध्ये आपण कोणत्या रिसर्च किंवा कोणती इनोव्हेटिव्ह कॉन्सेप्ट वापरून आपलं प्रोडक्ट आपण काय करू शकतो बेटर पद्धतीनं किंवा त्याचे सिग्निफिकन्स आपण वाढवू शकतो, त्याच्याबद्दल तुम्ही अभ्यास करू शकता. आणि महत्वाचं म्हणजे त्याचं इव्हॅल्युएशन सुद्धा होणं गरजेचं आहे. बेस्ट वे आहे की तुम्ही शार्क टँक आपण एक चॅनल पाहत असतो. ही एक खूप फेमस सध्याची असणारी एक टीव्ही सिरीज आहे आणि ह्या सिरीज वरती आपण पाहतो असतो की कंटिन्युअसली जे काही फीचर्स आहेत, फीचर्स इन द सेन्स की जे आपले ज्यांनी प्रोडक्ट किंवा नवीन आयडियाज घेऊन त्या जजेस समोर येत असतात ते त्यांचे प्रेझेंटेशन करत असताना प्री एक्झिस्टिंग मार्केट पासून आपलं प्रोडक्ट कसं बेटर आहे आणि हे प्रोडक्ट बेटर असताना त्याची कम्पॅरेटिव्हिटी बद्दल त्याच्यानंतर महत्वाचं म्हणजे त्याचं एकंदरीत कॉस्ट किती आहे, किती इफिशियंट आहे, ह्या फॅक्टर वरती आपण त्याचं इव्हॅल्युएशन करत असतो. आणि पर्टिक्युलरली आपण भारतातल्या आता हे जे काही कन्सेप्ट आहेत स्टार्टअप आयदर भारतातले असोत किंवा विदेशातले असतो, त्याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट तर आहे की त्याच्यामध्ये असणारं इनोव्हेशन तर हे महत्वाचंच आहे. तर हे जे काही स्टेप्स मी याच्यामध्ये किंवा हे ज्या स्लाइड्स आहेत याच्यामध्ये आपण एक कंपनीचं एकंदरीत एक्झाम्पल कन्सिडर करूयात आणि याच्यामध्ये आपण पाहूयात की एकंदरीत स्टेप बाय स्टेप आपण कुठल्याही सक्सेसफुल स्टार्टअपचं कसं एकंदरीत आपण रजिस्ट्रेशन करू शकतो किंवा ह्यासाठी आपण कसं पुढे जाऊ शकतो. तर बेसिकली मी ह्या दोन कंपनीजचं तुम्हाला एक्झाम्पल देऊ इच्छितो. याच्यामध्ये ह्या ज्या दोन्ही पण सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आहेत हे बेसिकली परभणी जिल्ह्यामधले आहेत. याच्यामधला जो पहिला प्रोडक्ट आहे म्हणजे एकंदरीत कंपनी आहे, जसं की मी ऑलरेडी तुम्हाला आताच त्याचं एकंदरीत डिस्क्रिप्शन दिलं होतं, दॅट वॉज द गोवर्धन कृषी प्रायव्हेट लिमिटेड. इट स्टार्टेड फ्रॉम द वन ऑफ द लाईक सिम्पल इनोव्हेटिव्ह आयडिया दॅट मी त्या काकांचं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं. याच्यामध्ये त्यांनी छोटीशी एक आयडिया होती, ह्या आयडियामधनं आज त्या कंपनीचं आपण म्हणूया की खूप मोठ्या कन्सेप्टचं खूप मोठ्या कंपनीमध्ये रूपांतरण झालेलं आहे. आणि जर एकंदरीत त्यांचं एक साध्या खतापासून त्यांनी कंपनीची सुरुवात केली होती, आज त्यांचे विविध प्रकारचे खूप सारे असे प्रोडक्ट आहेत. म्हणजे ऍग्रीच्या संबंधातले जे काही म्हणजे तुमचे खाण्यातले जे काही प्रोडक्ट आहेत, ते शेतीच्या संदर्भातले जे काही प्रोडक्ट आहेत, याच्यामध्ये त्यांनी इनोव्हेशन करून हे सर्व प्रोडक्ट डेव्हलप केलेले आहेत. विशेषतः एकंदरीत त्यांचा आपण टर्नओव्हरचा जर विचार केला तर हा टर्नओव्हर मध्ये त्यांना आपण इमॅजिन पण करू शकत नाही या पद्धतीने त्यांचा सध्याचा टर्नओव्हर आहे. म्हणजे ऍट द मीन्स वेन ही स्टार्टेड द कंपनी ही वॉज लाईक ऑलमोस्ट 60 and now he is running from almost like a 5 to 6 years. Now he is like 66 or like a 65 something, and he is running the one of the like important startup, and that we have to take as an inspiration for all of our work.
आणि हे जे दुसरं एक्झाम्पल याच्यामध्ये दिसतंय हे सुद्धा परभणी मधलं एक स्टार्टअप आहे आणि विशेष म्हणजे हे जे प्रोडक्ट आपण बरोबर. हे जे काही प्रोडक्ट आहेत आपण यामध्ये पाहतोय हे आमचे ओम तलरेजा सर आहेत, यांची ही कंपनी आहे. विशेषतः त्यांनी मार्केटचा पूर्ण अभ्यास करून आपले प्रोडक्ट कसे चांगल्या पद्धतीनं इनोव्हेटिव्ह पद्धतीनं सस्टेन मार्केटमध्ये करू शकतात या पद्धतीनं त्यांनी एकंदरीत अभ्यास केला. आणि नाव दिस बोथ startups which are the part of the that of the Parbhani, and it's distributing its product not only the means in Maharashtra but all over the India. म्हणजे याच्यामध्ये जर तुम्ही मोतीचे तुम्ही सर्व जर काही एकंदरीत प्रोडक्ट पाहिलात तर मोर दॅन 60 पद्धतीचे प्रोडक्ट आहेत. आणि आय गेस एव्हरीवन इन द परभणी नोज अबाउट द मोती नमकीन. तर ही सर्व स्टार्टअप करण्यासाठी बेसिकली त्यांनी काय करणं गरजेचं आहे, तर त्यांनी मार्केटचा अभ्यास करणं, प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट करणं आणि एकंदरीत मार्केटचा ट्रेंड करत असताना तुमचा ऑडियन्स कोणता आहे याच्यावरती स्ट्रेस करणं. आता ही काही आपण एक्झाम्पल पाहूयात की याच्यामध्ये हे लिंक्डइन जी फेमस कमर्शियल साईट आहे याच्यावरनं आपण हे जे स्टॉप मागच्या वर्षीचे आपण स्टार्टअप्स कन्सिडर केलेले आहेत. याच्यामध्ये जे काही आपण एक बेसिक एक्झाम्पल घेऊयात की आपल्याला घरी संध्याकाळी उशीर झालेला आहे, आपल्याला काही स्वयंपाक वगैरे करावं वाटत नसेल किंवा काहीतरी म्हणजे बाहेर पण जावं वाटत नसेल, तर आपल्याला वाटतं की आपल्याला घरीच काहीतरी जेवण वगैरे भेटायला पाहिजे. तर यासाठी आपल्याकडे बेस्ट एक्झाम्पल आहेत जे की सक्सेसफुल स्टार्टअप्स म्हणून नोंदल्या गेले, दॅट इज द स्विगी. आता स्विगीचं एकंदरीत त्यांनी मार्केट व्हॅल्यू पाहिली आणि त्यांना हे कळालं की जॉब करणारे हे जो एकंदरीत जे मेट्रो सिटीज आहेत आणि त्याचं वारं सध्या परभणी, नांदेड, संभाजीनगर या पद्धतीच्या जिल्ह्या म्हणजे जे काही इमर्जिंग जिल्हे आहेत याच्यामध्ये सुद्धा तितक्याच वेगानं ते पसरत आहे. म्हणजे मार्केटची व्हॅल्यू म्हणजे एकंदरीत आपलं ट्रेंड कुठं आहे, म्हणजे ऑडियन्स कुठे आहे याच्यावरती जर आपण स्ट्रेस केला आणि जर ह्या पद्धतीने आपण आयडियाज डेव्हलप केल्या तर वी कॅन रन द सक्सेसफुल दॅट ऑफ द स्टार्टअप. त्याच पद्धतीनं आपल्याकडे एक बेसिक कन्सेप्ट आहे की उबेर म्हणून किंवा ओला म्हणून. तर ओला आणि उबेर मध्ये आपण जिथे कुठे थांबलेले आहोत जीपीएसचा वापर करून सिम्पली जीपीएसचा वापर करून आपण जिथे एक्झॅक्टली उभं टाकलेले आहोत तिथे आपलं प्रोडक्ट आपल्याला मिळतं. म्हणजे एक्झॅक्टली त्या ठिकाणावरनं तुम्हाला उबेर किंवा ओला तुम्हाला घेऊन जातील. म्हणजे आपल्या ज्या काही प्रॉब्लेम्स जसं की मी सुरुवातीला सांगितलं की वेन वी आर हॅव्हिंग द नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स दॅट मीन्स वी आर हॅव्हिंग द नंबर ऑफ सोल्युशन्स. आपण हे प्रॉब्लेम डे टू डे लाईफ मध्ये फाइंड आउट करणं आणि त्याच्यावरती विचार करणं आणि ह्या विचारातून काय पॉसिबल सोल्युशन्स निघू शकतात याच्यावरतीच आपण एकंदरीत हे स्टार्टअप्स आपण बिल्ड करू शकतो. तर एकंदरीत भारताचं मागच्या काही वर्षामधलं जर ट्रेंड पाहिला स्टार्टअपच्या संदर्भातला, व्हॉट आय ऑब्झर्व देर इज लाईक लॉट ऑफ स्टार्टअप्स विच आर गोइंग टू हॅपन ऑर हॅपनिंग इन आवर इंडिया इटसेल्फ. प्रत्येक जसं की सरांनी सुरुवातीला सांगितलं की प्रत्येक इंजिनिअरिंग जो करणारा मुलगा आहे, पर्टिक्युलरली तुम्ही IITचं वगैरे एक्झाम्पल आपण पाहत असतो किंवा माझे बरेचसे मित्र जे आहेत ते सुद्धा त्यांचं सक्सेसफुल जॉब्स वगैरे मधातच कुठेतरी ब्रेक करून ते आज स्टार्टअप इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप या पद्धतीनं ते काम करत आहेत. आणि म्हणजे एकंदरीत आपल्या ज्या काही गरजा आहेत किंवा आपले काही प्रॉब्लेम्स आहेत ह्याच प्रॉब्लेम वरती त्यांनी स्ट्रेस केलेला आहे. सध्याचं एक महत्वाचं नांदेडच्या मुलांचं मी एक स्टार्टअप सांगतो. आदित्य कचवे नावाचा मुलगा IIT खरगपूर मधले, त्यानं हे जाणलं की सध्या सर्व काही आपल्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत याच्यामध्ये AI जे काय आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे याच्यावरती बरेच काही कंट्रोल म्हणजे ही खूप इमर्जिंग अशी टेक्नॉलॉजी झालेली आहे. त्यावरती त्यानं एक सर्टिफिकेट कोर्स डेव्हलप केला आणि ह्या सर्टिफिकेट कोर्सची सुरुवात त्यानं फक्त 9 रुपयामधनं केलेली आहे. आणि भविष्यामध्ये AI हा आपल्या जीवनाचा अतिशय महत्वाचा भाग असणार आहे. त्यामुळं त्याची जी उपलब्धता आहे आदित्यनं खूप लवकर करून दिली आपल्याला. आणि ह्याद्वारे आपल्याला एक गोष्ट पॉसिबल झाली, ती गोष्ट अशी होती की कमी पैशामध्ये आपण लवकरात लवकर त्या एकंदरीत
कोर्सेसला आपण एनरोल होऊ शकत होतो आणि ह्या एनरोलमेंट मध्ये आपल्याला त्या पद्धतीचं नॉलेज आपल्याला मिळणार होतं. तर गोष्ट काय आहे की एनरोल होणारे जे काही आज विद्यार्थी आहेत ते काही हजारोंच्या संख्येमध्ये आहेत, लाखोच्या संख्येमध्ये आहेत. तर ही तर ह्या पद्धतीच्या ज्या काही आपल्या अडचणी आहेत किंवा एकंदरीत जे काही डे टू डे लाईफ मध्ये आपले प्रॉब्लेम्स येतात यावरती ही इनोव्हेटिव्ह असणारे संशोधन आहेत. जर तसं म्हणत होतो की कुठलंही जे स्टार्टअप म्हणजे काय झालं आता बेसिकली की कुठलीही एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया आणि ही इनोव्हेटिव्ह आयडिया डायरेक्टली आपल्या डे टू डे लाईफला अफेक्ट करू शकते. आणि ही करत असताना त्याची जी मार्केट व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतोय सुरुवातीला किंवा हे एकंदरीत आपण जे इस्टॅब्लिश्ड बिझनेस आहेत याच्यापेक्षा आपण कमी प्रमाणात कन्सिडर करूयात. पण विथ टाइम त्याच्या जे काही इव्हॅल्युएशन होत आहे, इकॉनॉमिक इव्हॅल्युएशन वी मे कन्सिडर दॅट इट इज गोइंग इन दॅट ऑफ द लाईक डायरेक्टली प्रोफेशनल वी मे टू से. आणि हे करत असताना जसे की आपल्या रिसर्चच्या ज्या काही कन्सेप्ट होत्या यामधले आपण लिटरेचर सर्वे पाहिला होता. लिटरेचर सर्वे मधनं एकंदरीत ज्या पद्धतीने आपण मार्केट म्हणजे जे काही लिटरेचर जे एक्झिस्टिंग लिटरेचर आहे याचा अभ्यास करतो त्याच पद्धतीनं तुमचा सक्सेसफुल जी काही स्टार्टअप आयडिया रनिंग करण्यासाठी तुम्हाला मार्केट रिसर्च करणं, त्याचं अनालिसिस करणं, त्याच पद्धतीनं आपला पॉसिबल टार्गेट ऑडियन्स कोणता आहे याच्यावरती फोकस करणं. आणि हे करत असताना तुम्ही कशा पद्धतीनं त्याचं एकंदरीत नियोजन करू शकता म्हणजे प्रपोजिशन करू शकता, त्याच्यासाठी तुमचे कॉम्पिटिटर्स कोणते आहेत, त्यांच्या कोणत्या क्वालिटीज आहेत, त्यांच्या कोणत्या टॅगलाईन्स आहेत, त्यांचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत, कुठले त्यांचे तुमच्या कम्पॅरिझननं असे पॉइंट आहेत की जिथे तुम्ही हे करू शकता म्हणजे तिथे म्हणजे टार्गेट करू शकता ज्याद्वारे तुमची आयडिया आपण हे करू शकतो. आता बेसिकली आपण फेविकॉलची एक ऍड पाहतो. या फेविकॉलच्या ऍड मध्ये त्यांची एक फेमस म्हणजे कुठेही ज्या दोन गोष्टी चिटकवायच्या तिथं सहजच नाव येतं की फेविकॉलचं. म्हणजे त्यासाठी त्यांनी त्या पद्धतीचे टॅगलाईन्स तयार केलेले आहेत. ह्याच पद्धतीच्या टॅगलाईन्स सुद्धा आपल्या सक्सेसफुल स्टार्टअपसाठी ह्या अतिशय गरजेच्या आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण ज्या काही पेन्सिल्स वगैरे वापरतो याच्यामध्ये एक महत्वाचं हे एक्झाम्पल आहे की आपण पेन्सिल्स वगैरे वापरतो, नटराजच्या वगैरे वापरतो आणि हे वापरत असताना तुम्हाला जाणवलं असेल की त्याचं एक पर्टिक्युलरली स्ट्रक्चर आहे. आणि हे स्ट्रक्चर कसं आहे की ते हेक्झागोन पद्धतीमध्ये एकंदरीत पेन्सिल आहे आणि त्याच्यामधले जे काही कंपोनंट आहे बेसिकली हे ग्राफाईट त्याच्यामध्ये ऍड केलेलं असतं. याला कॉम्पिटिशन देणारी जी दुसरी कंपनी आहे त्यांनी ह्या एकंदरीत स्ट्रक्चरवर आणि त्यामध्ये असणारे जो काही ग्राफाईट आहे याच्यावरती त्यांनी विचार केला आणि जो हेक्झागोनल जे काही स्ट्रक्चर होतं त्याऐवजी त्यांनी ट्रँग्युलर तयार केलं. आणि हे करत असताना त्यांची जे काही एकंदरीत जे ग्राफाईट रॉड होता त्याच्यामध्ये आपले बेसिकली कंपोनंट असतो ग्राफाईट, याच्याऐवजी त्याने ग्राफाईट पॉलिमर जर आपण ऍड केलं तर दॅट मीन्स इट इज वी आर हॅव्हिंग द इनोव्हेशन. पॉलिमर का ऍड केलं? कारण आपण ज्यावेळेस ग्राफाईटची पेन्सिल आपण लिहिण्याचा प्रयत्न करतो आपल्याला जाणवतं की ती मधातच तुटते. मग हे तुटणं म्हणजे काय झालं, एक प्रकारचा आपल्या एकंदरीत आपल्या प्रोडक्ट मध्ये असणारा एक असणारा ड्रॉबॅक आहे. आणि ह्या ड्रॉबॅक वरती काम करत असताना आपण त्याच्यामध्ये काही इनोव्हेशन्स प्रोव्हाइड करतोय ते ह्या पद्धतीने करतोय. त्यामुळं आपण युनिक व्हॅल्यू प्रोपोजिशन म्हणजे आपल्या यामध्ये जे काही कम्पिटिटर्स आहेत आणि त्यांचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत आणि याच्यावरती आपण इनोव्हेटिव्ह पद्धतीने सोल्युशन कसे करू शकतो ही गोष्ट आपण करणं अतिशय महत्वाची आहे. हे आपण आताच पॉइंट घेतले की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपलं टार्गेट ऑडियन्स ओळखणं गरजेचं आहे. हे टार्गेट ऑडियन्स नंतर तुम्हाला तुमचा कम्पिटिटर कोण आहे हे करणं आणि एक्झॅक्टली तुम्ही जे काही प्रोडक्ट डेव्हलप करतायत याची मार्केट ट्रेंड कसा आहे याच्यावरती तुम्हाला फोकस करणं अतिशय गरजेचं आहे. या पुढच्या मी काही महत्वाच्या गोष्टी सांगतो. हे अतिशय महत्वाच्या आहेत कारण ह्या प्रोसेसेस मी बऱ्याच काही स्टार्टअपचा पार्ट होतो हे जॉबच्या अगोदर, त्यामुळे ह्या याच्यामधल्या बऱ्याचशा काही प्रोसिजर्स मी स्वतः फॉलो केलेल्या आहेत. महत्वाचं म्हणजे हे करत असताना काही लिगल रिक्वायरमेंट गरजेचे आहेत. सपोज जसं की मी गोवर्धन कृषीचं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं आणि जर आपण प्रोडक्ट जर डेव्हलप करत असाल तर ह्या प्रोडक्टची एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स काय असू शकतात या संदर्भात पण आपल्याला त्याचं इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचे असतं. म्हणजे याला आपण एकंदरीत तुम्ही जे काही प्रोडक्ट आहेत ह्या प्रोडक्टचं आपण
ह्या प्रोडक्टचं आपण एकंदरीत एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स म्हणजे त्याच्यामधनं काही पोल्युशन तयार होतंय का किंवा जी काही इकोसिस्टीम आहे याच्यावरती काय फरक वगैरे पडतो हे एकंदरीत आपण अभ्यास करत असतो. यानंतर म्हणजे ही जे काही सर्व डॉक्युमेंटेशन वगैरे आहे याला बेसिकली काही लायसेन्सिंग प्रोसेस म्हणतात. याच्यामध्ये आपल्याला बरेचसे काही लायसेन्सिंग जे की एन्व्हायरमेंटच्या रिलेटेड असतात, लँडच्या रिलेटेड असतात आणि काही जे असतात ते एकंदरीत आपल्याला आपल्या स्टार्टअपच्या सक्सेसफुल जे काही आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं असतं यासाठी हे लिगल रिक्वायरमेंट्स असतात. हे करत असताना अतिशय महत्वाची गोष्ट की या क्षेत्रामध्ये काही काम करणारे जे काही एक्सपर्ट कन्सल्टेशन्स आहेत यांचे सुद्धा आपण महत्वाची कंप्लेन एकंदरीत जे काही कन्सल्ट आहे म्हणजे एकंदरीत त्यांची भूमिका काय आहे, त्यांचं त्याच्यावरती मत काय आहे, त्यांचा काय त्याच्यावरती विशेष असे आपण काय मार्गदर्शन करू शकतात ते सुद्धा आपण घेणं अतिशय गरजेचं आहे. एक महत्वाचा भाग स्टार्टअप मध्ये की इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी हे तुम्हाला पाहणं गरजेचं आहे कारण सिक्युरिंग फंडिंग ही अतिशय महत्वाचा टास्क आहे. फंडिंग कशासाठी सिक्युअर करायची किंवा तुमच्या प्रोडक्ट जो तुम्ही डेव्हलप करतायत त्या प्रोडक्टसाठी एक्झॅक्टली कोणता इन्व्हेस्टर का म्हणून तुम्हाला फंडिंग देईल याच्या मागचं पण बऱ्याचशा काही गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट एक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की आपण फंडिंग कशासाठी घेतो. एक तर आपण जे काही आयडियाज आहेत त्याचं प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंटसाठी करतो, त्याच्यानंतर मार्केटचा अभ्यास करण्यासाठी, ते प्रोटोटाईप डेव्हलपमेंट करण्यासाठी केल्यानंतर त्याचं एक्झॅक्टली त्याचं मार्केटमध्ये आणण्यासाठी जे प्रोडक्ट असणार ते कमर्शियलायझेशनसाठी, सेटअपसाठी ह्या सर्व गोष्टीसाठी एकंदरीत आपल्याला कॅपिटलची आवश्यकता असते. आणि यासाठी आपल्याला इंडियन गव्हर्नमेंट पर्टिक्युलरली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आहे, सेमीकंडक्टर मध्ये आता सध्या बरेच काही फंडिंग एजन्सीज काम करतायत, अटल इनोव्हेशन मिशन आहे, नॅसकॉम आहे, अनलिमिटेड इंडिया आहे आणि त्याच पद्धतीनं काही फंडिंग एजन्सीज पण असतात. यामध्ये इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल्स या पद्धतीच्या काही फंडिंग एजन्सीज असतात जे की आपल्याला फंडिंगसाठी महत्वाचे असतात. जसे की लिंक्ड इन साईड आहे त्याच पद्धतीनं आपल्याला विविध साईड वरती जाऊन आपल्याला नेटवर्किंग मध्ये पण काम करणं गरजेचं आहे. एकंदरीत आपल्याला फायनल प्रोजेक्शन इन द सेन्स की आपण जे काही कंपनी डेव्हलप करतायत किंवा स्टार्टअप डेव्हलप करतायत एकंदरीत त्याचं भविष्यातलं प्रोजेक्शन काय असणार आहे, म्हणजे तुमचं मार्केट व्हॅल्यू काय असणार आहे, म्हणजे 2 वर्षानंतर, 5 वर्षानंतर, 10 वर्षानंतर तुमची कंपनी किंवा स्टार्टअप कुठे असणार आहे याचे एकंदरीत तुम्ही प्रोजेक्शन करणं सुद्धा गरजेचं आहे. महत्वाचे म्हणजे जसं की आपण ते गोवर्धनचं एक्झाम्पल पाहत होतो. आयडिया जरी इनोव्हेटिव्ह असली त्यासाठी आपल्याला म्हणजे एकंदरीत टॅलेंटेड मुलांची किंवा लोकांची किंवा जे स्किल्ड एम्प्लॉईज आहेत यांची टीम बिल्डअप करणं पण अतिशय महत्वाचं असतं. आज जे एका व्यक्तीपासून झालेली स्टार्ट झालेली कंपनी याच्यामध्ये 15 ते 20 जण त्याच्यामध्ये काम करतात. दॅट मीन्स वी आर हॅव्हिंग द company means to running the successful startup or to we may say like a small business company, we may have to have like a very means we should have the like a talented team, and based on that one we have to seek the skills and we have to identify their expertise in their particular sector. जर प्रोडक्ट डेव्हलप केला तर त्याची मार्केटिंग करणं आहे, त्याची पब्लिसिटी करणं आहे, ते प्रोडक्टची क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट आहे. तर ह्यासाठी आपल्याला वेगवेगळं मनुष्यबळ लागतं आणि हे मनुष्यबळ अतिशय महत्वाचं आहे. त्यामुळं स्टार्टअप जरी आपल्या एक व्यक्तीचं किंवा 2 व्यक्तीचं काही मिळून मुलांचं जरी असेल किंवा आपल्या ग्रुपचं जरी असेल तर त्याचं एक्सपान्शन करण्यासाठी तुम्हाला टॅलेंटेड टीम असणं गरजेचंच आहे आणि यासाठी कोलॅबोरेटिव्ह कल्चर असणं हे गरजेचं आहे. त्यानंतर शेवटच्या काही स्लाइड्स वरती येतो. महत्वाचं म्हणजे आपण हे करत असताना 2 टास्क म्हणजे मी ज्यावेळेस स्वतः स्टार्टअप साठी प्रयत्न केले होते, पहिला टास्क अतिशय महत्वाचा असतो. आयडियाज जरी तुमच्या इनोव्हेटिव्ह असतील, नॉवेल असतील, पण यासाठी तुम्ही फंडिंग कशी अक्वायर करणार हा एक खूप मोठा टास्क आहे. कारण आपण आपल्या आयडियाज घेऊन बऱ्याचशा काही ज्यावेळेस ग्रुप वगैरे जातो त्यावेळेस तुम्ही कसं त्यांना कन्व्हिन्स करता की तुमचं प्रोडक्ट
कशा पद्धतीनं चांगलं आहे आणि मार्केटला कन्सिडर करून कशा पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह आहे, त्याची पर्टिक्युलरली मार्केट व्हॅल्यू काय आहे हे आपल्याला कळणं अतिशय गरजेचं आहे. त्यामुळं कधी कधी काय होऊ शकतं की ज्या वेळेस आपल्याला फंडिंग वगैरे भेटणार, फंडिंग मध्ये पण आपल्याला त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा काही गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये काही असतात की काही पार्टनरशिपचा पण काही फॉर्म असतो. तर आपली जर ग्रोथ करायचं असेल स्टार्टअपची वगैरे, तर स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप ही मला वाटतं की अतिशय महत्वाची आहे. ह्या द्वारे काय होऊ शकतं की एकंदरीत जे काही मार्केट व्हॅल्यू वगैरे आहे याच्यामध्ये आपण सक्सेसफुल आपली ग्रोथ करू शकतो आणि याद्वारे आपण जास्तीत जास्त तुमचे जे काही कस्टमर आहेत, ऑडियन्स आहेत, याच्यापर्यंत जे काही तुमचे कस्टमर आहे याच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. आणि ह्याच स्ट्रॅटर्जी मधनं आपण एकंदरीत ग्रोथ स्ट्रॅटर्जी याला पण त्याला म्हणूयात, ग्रोथ स्ट्रॅटर्जी आपण अचीव्ह करू शकतो. तर हे जे काही होते ते एकंदरीत माझ्या अनुभवाच्या संदर्भातले हे जे काही माझे सर्व अनुभव होते आणि मी जे काही स्टार्टअप वगैरे पाहिलेले होते त्या स्टार्टअपच्या बेस्डवरती हे एकंदरीत माझं प्रेझेंटेशन होतं. तर विथ दिस वन एकंदरीत what I need to say, basically I come from the research background. Whatever I learned during my research, what I observed during my research, that things I try to convert into that of the startup. But although I failed at that time, but what I eventually learned, there are like a lot many things we have to do. जरी मी त्या केसमध्ये सक्षम अपयशी ठरलो तरी मला बऱ्याचशा ज्या काही गोष्टी माहिती झाल्या हे सांगण्याचा हा एकंदरीत माझा प्रयत्न होता. याबरोबरच मी इथे थांबतो. महत्वाचं म्हणजे MSV मंडळच्या श्री शिवाजी कॉलेज परभणी यांनी हे अतिशय महत्वपूर्ण आपण म्हणूया टॉक चं आयोजन करून मला इथे बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी ऋणी आहे. पर्टिक्युलरली आय एम थँकफुल टू प्रोफेसर डॉक्टर रोहिदास निंदोटे सर फॉर प्रोव्हाइडिंग मी सच अ एक्सलेंट अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. तुम्ही जे सांगितलं एकदम सोप्या भाषेमध्ये ते सर्वांना कळलं इथे. आणि नाऊ आय रिक्वेस्ट टू अवर वाईस प्रिन्सिपल प्रोफेसर डॉक्टर S.N. Kishetti sir to please express views on the lecture delivered by Dr. Narwade sir. Over to Kishetti sir. Thank you, Dr. Yole, sir. Am I audible to one and all? Am I audible? Yes sir. Yes sir. Audible. Thank you very much. सर्वप्रथम मी आजचे जे वक्ते होते आपले माजी विद्यार्थी डॉक्टर विजय किरण नरवाडे यांचं खूप खूप अभिनंदन करू इच्छितो की त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं स्टार्टअप आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन कसं करावं, त्याची प्रोसेसिंग काय आहे, स्टार्टअप नेमकं काय असतं याबद्दल खूप सविस्तर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. मी 2-4 दिवसापूर्वी विजयला बोलताना विचारत होतो की तुझं या स्टार्टअपशी काय संबंध आलेला आहे, आणि त्याचं मी फेसबुकवर एक पोस्ट बघितली होती की तो कोणत्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये स्टार्टअप बद्दल, पुण्याच्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जे की आपण विद्येचं माहेरघर असं समजतो, तिथल्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आपल्या इथला एक विद्यार्थी जो की नांदेडच्या एका महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करतो, तो स्टार्टअप बद्दल तिथं व्याख्यान देणार आहे. मला थोडस कुतूहल वाटलं की विजय किरणना हे स्टार्टअप बद्दल काय कळालं, आणि विजय किरण हा रिसर्च मध्ये होता एवढे दिवस आणि भौतिक शास्त्राचं रिसर्च करत होता, आणि हे स्टार्टअप बद्दल कशी काय माहिती मिळाली विजय किरणला, आणि तो इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये व्याख्यान देतो म्हणजे त्याचा खूप अभ्यास झालेला आहे ह्या स्टार्टअप बद्दल. तर मी त्याला विचारलं की तुझं काय कुठं संबंध आलं. त्याने असं सांगितलं की मी एक रिसर्च माझं झाल्यानंतर स्टार्टअप विषयी माहिती घेतली होती, आणि स्टार्टअप म्हणजे स्टार्टअप एखादं इस्टॅब्लिश करण्याच्या किंवा चालू करण्याच्या प्रयत्नात होतो, आणि त्या प्रयत्नातून मला हे सगळी माहिती मिळालेली आहे. मला फार कौतुक वाटलं, आणि आज तर त्याच्याकडून हे सगळं ऐकायला मिळालं. त्याच्यामुळे मला विजयचं खूप कौतुक वाटते की आपलं जे विषय नाही त्याच्यात सुद्धा त्यांनी लक्ष घालून हे सगळी माहिती मिळवली, आणि ती माहिती आपल्यापर्यंत त्यांनी खूप छान पद्धतीनं पोहोचवली.
त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं मी विजय किरण नरवाडे यांचे खूप खूप अभिनंदन करू इच्छितो. आता हे स्टार्टअप जे विषय आहे ते स्टार्टअप म्हटलं की आपल्याला असं लक्षात येते की काहीतरी उद्योग सुरू करणं आहे आणि तो एक नवीन उद्योग असायला पाहिजे. तर ह्या गोष्टीविषयी विजय किरणनी सांगितलं की हे जे स्टार्टअप असतात किंवा स्टार्टअप आपल्याला सुरू करायचे असतात तेव्हा आपल्याला मार्केट सर्वे करून मार्केट सर्वे केल्यानंतर आपल्याला एखादी प्रोसेस किंवा एखादं प्रॉडक्ट हे निवडायचं असते आणि त्या प्रॉडक्टमध्ये नॉवेल्टी असली पाहिजे, नाविन्य काहीतरी असलं पाहिजे. हे नाविन्य आपल्या डोक्यात तशा पद्धतीची आयडिया आली पाहिजे. आपण दररोज त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अनेक प्रॉब्लेम्स फेस करत असतो आणि ते प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आपण आपल्या पद्धतीने काढत असतो आणि शेवटी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं जे अल्टिमेट उद्दिष्ट आहे की माणसाचं जीवन हे सुखकर झालं पाहिजे. आपले जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपणच सॉल्व्ह करत असतो आणि हे करत असताना सायन्सचा उपयोग आणि सायन्सच्या पुढे जे आपण सायन्सचे कन्सेप्ट वापरतो ते टेक्नॉलॉजीमध्ये कन्वर्ट होतात आणि हे टेक्नॉलॉजी वापरून आपण जे एक छोटं हे तयार करतो, मॉडेल तयार करतो, त्याला आपण प्रोटोटाइप म्हणतो आणि अशा पद्धतीनं कोणतीही प्रोसेस किंवा नवीन जे प्रोटोटाइप आहे त्याचा आपण पुढे उपयोग करतो आणि त्याचं जे मार्केटमध्ये आपण प्रॉडक्ट म्हणून आणतो त्यासाठी जे लागणारं उद्योग आहे त्याला आपण स्टार्टअप म्हणतो, कारण आपण ते नवीन सुरुवात करत असतो आणि हे नवीन प्रॉडक्ट बाजारामध्ये आणत असताना एक्झिस्टिंग प्रॉडक्ट पेक्षा आपलं प्रॉडक्ट कशा पद्धतीनं वेगळं आहे, कारण लोकांना आपलं प्रॉडक्ट आवडलं पाहिजे, आपलं प्रॉडक्ट लोकांनी विकत घेतलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला त्या प्रॉडक्टवर वर्क केलं पाहिजे, त्या प्रॉडक्टवर रिसर्च केलं पाहिजे आणि तो प्रॉडक्ट जो आहे तो इनोव्हेटिव्ह असलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये काहीतरी नॉवेल्टी असली पाहिजे. जर सारखेच प्रॉडक्ट आपण जर लोकांना दिले की ऑलरेडी जे मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पेन्सिल तुटत असते आणि आपण लहानपणापासून पाहतो की अनेकदा पेन्सिल लिहिताना तुटते, पण न तुटणारी पेन्सिल अजून तरी आपल्याकडे आली नव्हती. मग त्याच्यामध्ये ग्राफाईटचं जे त्यांनी सांगितलं की ते पॉलिमर वापरलं तर ते तुटत नाही. अशा पद्धतीनं खूप बारीक गोष्ट आहे, पण याच्यावर आपण कधी विचार केला नाही. आपल्याला असं वाटतं की पेन्सिलचं टोक नेहमी तुटतच असते, पण ते न तुटणारं सुद्धा आपल्याला टोक तयार करता येते असं कधी आपण विचार केलं नाही आणि ज्यांनी हे विचार केलं त्याची पेन्सिल विकल्या जाते. अशा पद्धतीनं हे जे नॉवेल्टी आहे, हे जे इनोव्हेशन आहे आपल्याला करणं गरजेचं आहे, मग ती प्रोसेस असो किंवा प्रॉडक्ट असो. आणि अशा पद्धतीचे अनेक आयडियाज आणि स्टार्टअप्स आपल्या अवतीभोवती चालू होत आहेत, पण आपल्यालाच माहिती नसते. महाराष्ट्रातलं सगळ्यात पहिलं मेक इन इंडिया मधलं जे स्टार्टअप आहे ते परभणीचं आहे, हे आपल्याला सुद्धा माहित नव्हतं आणि ते जे स्टार्टअप तयार करणारे व्यक्ती आहेत त्यांचं वय 60 वर्षाचं असताना त्यांनी हे प्रॉडक्ट लॉन्च केलं, स्टार्टअप सुरू केलं आणि ते खूप नावारूपाला आलं आणि चांगल्या पद्धतीनं त्यांचं प्रॉडक्ट जे आहे ते मार्केटमध्ये इस्टॅब्लिश झालेलं आहे. ते गोवर्धन कृषी काही प्रॉडक्ट आहे. तर अशा पद्धतीचे प्रॉडक्ट आपल्या अवतीभोवती होताना दिसतात आणि आपल्याला त्याची माहिती नाही. दुसरं तर खूप फेमस आहे मोती नमकीनचं जे प्रॉडक्ट आहे आणि ते प्रॉडक्ट आपण आज पाहतो. हे मोती नमकीनचे जे प्रोप्रायटर आहेत तलरेजा, ते तलरेजा काय 2006-07 मध्ये त्यांचं किचन आपल्या महाविद्यालयाच्या हॉस्टेलमध्ये चालत होतं. हे बऱ्याच लोकांना माहित असेल का नाही मला माहित नाही, कारण त्यांचं किचन ते कॅटरिंगचा व्यवसाय सुरुवातीला करत होते आणि त्यांचं किचन जे आहे ते आपल्या महाविद्यालयाच्या हॉस्टेलमध्ये चालत होतं आणि ते सध्या ते हॉस्टेलही अस्तित्वात नाही, कारण ते ओल्ड बॉईज हॉस्टेल होतं, ते पाडण्यात आलं. नंतर तिथं आता ग्लोबल देवगिरी ग्लोबल अकॅडमीची जी शाळा आहे ती अस्तित्वात येत आहे. तर त्याच्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रॉडक्टमध्ये इनोव्हेशन केलं आणि तो प्रॉडक्ट आता महाराष्ट्रभर नाही तर भारताच्या इतर राज्यामध्ये सुद्धा तो विक्रीसाठी आणि त्याचे आउटलेट त्यांनी काढलेले आहेत. नागपूरला त्याचं आउटलेट आहे, जे की समजा आपण ज्याला म्हणतो की नमकीनसाठी फेमस असं तिथून एक प्रॉडक्ट तयार होतात नागपूरमधून. हल्दीराम
चं जे प्रॉडक्ट आहे, त्या हल्दीराम प्रॉडक्ट जिथून तयार होते त्या नागपूरमध्ये यांचं आउटलेट आहे मोती नमकीनचं. ही आपल्या परभणीसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. असे अनेक प्रॉडक्ट आपल्या अवतीभोवती तयार होत आहेत आणि अनेक स्टार्टअप येत आहेत. तर अशा पद्धतीचे स्टार्टअप आपल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा करता येतात आणि त्याच्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणं हे आपल्या इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन सेलचं काम आहे. आपल्याकडे जर काही एखादं आयडिया असेल तर त्याला कशा पद्धतीनं पुढे नेता येईल आणि त्या प्रॉडक्टचं मार्केटिंग करून त्याचं स्टार्टअप इस्टॅब्लिश करून स्टार्टअप स्थापन करून त्या प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आणेपर्यंत जी काही प्रोसेस असते त्याच्यासाठी महाविद्यालयामध्ये इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेल आहे, विद्यापीठामध्ये इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेल आहे. याची आपल्याला मदत घेता येते. त्याच्यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करता येतो, त्याच्यासाठी काय अडचणी येतात, आपण कसं प्रॉडक्ट लॉन्च केलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीची माहिती करायला वेगवेगळ्या व्यवस्था आहेत. फक्त आपल्या डोक्यामध्ये आयडिया असली पाहिजे. आज आपण पाहतो की अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट आहेत, ते एकही प्रॉडक्ट तयार करत नाहीत पण सगळेच प्रॉडक्ट विकतात. ते काल मी पाहत होतो की आमच्या घरामध्ये चर्चा चालू होती की कोळसा विकतात काय. जो कोळसा आपण इस्त्रीमध्ये किंवा शेगडीमध्ये वापरतो तसल्या पद्धतीचा कोळसा कुठं आपल्याला विकत मिळते का. तर मी अमेझॉनवर सर्च केलं तर तिथं कोळसा सुद्धा 59 रुपयाला कोळसा आहे. मी पाहिलं की गौऱ्या विकतात का, अमेझॉनवर गौऱ्या सुद्धा आहेत. 200 रुपयाला 50 गौऱ्या तिथं भेटतात. म्हणजे असं कोणतंच प्रॉडक्ट नाही जे अमेझॉनवर भेटत नाही. आणि अमेझॉन कोणतंच प्रॉडक्ट तयार करत नाही, त्यांनी फक्त एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वेगवेगळे उद्योजक आपले प्रॉडक्ट ते विकतात आणि अमेझॉनला त्या गोष्टीचा फायदा होतो. अशा पद्धतीचे अनेक प्रॉडक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून विजयने सांगितल्याप्रमाणे ओला आहे, उबेर आहे, अशा पद्धतीच्या अनेक गोष्टी आहेत, अनेक कल्पना आहेत. आता मोठ्या शहरामध्ये काय आहे की बरेच जण आपल्या ऑफिसला जातात. बऱ्याच जणांना सकाळी जात असताना आपला डबा अनेकांना मिळते किंवा डबा मिळत नाही आणि खूप लांब त्यांना जावं लागते नोकरीसाठी. 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर. आणि त्यांना हॉटेलमध्ये जर जेवायचं नसेल, घरचं जेवण पाहिजे असेल तर मग 10-15 किलोमीटर वरून डबा कसं येणार. प्रत्येक शहरामध्ये काही डब्बेवाले नाहीत. मग असे काही प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत, असे काही ऍप उपलब्ध आहेत की त्या आपल्या लोकॅलिटीमध्ये जे घरं आहेत, जे फॅमिलीज राहतात, ते स्वतःसाठी दररोज स्वयंपाक करतात. ते स्वयंपाक करत असताना जर त्यांना एखादी ऑर्डर मिळाली की आज मला अजून 2 लोकांचं एक्स्ट्रा स्वयंपाक पाहिजे, तर अशा पद्धतीने ते स्वयंपाक तयार करून देऊ शकतात. आपल्याला आपल्या घरामध्ये 4 लोक असतील तर 4 लोकांसाठी लागणारे पोळ्या, भात, वरण आपण तयार करतो. 5वा माणूस, 6वा माणूस जर आला तर त्याच्यासाठी आपण थोडस जास्त स्वयंपाक करू शकतो. आणि हे जे थोडस जास्त जे फूड आहे ते आपण विकू शकतो आणि ते विकण्यासाठीच प्लॅटफॉर्म अनेकांनी तयार केलेला आहे. आणि अशा पद्धतीनं जे नोकरी करणारे ऑफिस मधले लोक आहेत त्यांना घरचं जेवण मिळण्याची सोय अशा पद्धतीनं करता येते. अशी आयडिया काही लोकांना आली आणि त्यांनी ते प्लॅटफॉर्म तयार केलं आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी हा व्यवसाय सुरू केला. असे अनेक उद्योग आहेत जे आपल्याला करता येतात. फक्त आपल्याला तशा पद्धतीची आयडिया असली पाहिजे. तर आपल्या आयडियामध्ये नॉवेल्टी असली पाहिजे, आपल्या आयडियामध्ये इनोव्हेशन असलं पाहिजे आणि आपण जे प्रॉडक्ट तयार करू त्या प्रॉडक्ट मध्ये क्वालिटी असली पाहिजे आणि ते प्रॉडक्ट जे आहे कॉस्ट वाईज मार्केटमध्ये असलेल्या कॉस्ट पेक्षा कमी कॉस्ट. हॅलो हॅलो हॅलो, am I audible? Yes, Hello? sir. Yes, sir. येतोय आवाज. Yes. By mistake someone has muted me. मला मी खूप जास्त वेळ तर घेत नाही, मी संपवतो थोड्याच वेळात कारण माझं माईक
माईक म्यूट झालं होतं. तर अशा पद्धतीनं ह्या स्टार्टअप बद्दल खूप चांगली माहिती विजय किरणनं दिली आणि त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीनं त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि त्याचं अभिनंदनही करतोय. कारण त्यांनी एका नवीन विषयामध्ये खूप सखोल असं अभ्यास करून अभ्यासपूर्ण मांडणी आपल्या समोर केलेली आहे. आणि आपण आपल्या सर्वांना मी विनंती करतो की हे स्टार्टअप बद्दल जी माहिती आपल्याला मिळालेली आहे ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी. आणि आजचे विद्यार्थी जे नेहमी समाजामध्ये नोकरी मागत फिरत आहेत, ते नोकरी मागत फिरण्यापेक्षा आपलं स्वतःचं उद्योग उभारून लोकांना 10 लोकांना 5 लोकांना नोकरी देण्यालायक उद्योग ते निर्माण करू शकतात आणि ते नोकरी मागणारे होण्यापेक्षा नोकरी देणारे होऊ शकतात. याच्यासाठी आपण प्रयत्न केलं पाहिजे, एवढी मी आपल्या सर्वांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद. आणि इथं थांबतो मी. ओव्हर टू अँकर येवले. थँक्यू सर. सॉरी सर, ते माझ्याकडून चुकून ते तुम्हाला ऍक्च्युली म्यूट करायचं तुम्हाला ते वेगळ्या पर्सनला ज्यांचा आवाज आला होता ते नाही, स्लाइड मला असं वाटलं की मी खूप जास्त वेळ नाही नाही घ्यायला नाही नाही बसलो. नाही नाही सर, अजिबात नाही सर, अजिबात नाही, ठीक आहे. अजिबात ओके नाही. ओके. टेक इट इन अ नाही, लाइटर वे. आणि जर कोणाची काही डिफिकल्टी असतील एखाद दोन तर आपण एखाद दोन प्रश्न घेऊ शकतो. तशा बहुतेक सर्वच डिफिकल्टी सॉर्ट आउट झालेल्या आहेत. आणि दुसरी एक महत्वाची सूचना आहे की चार्टमध्ये आपण लिंक टाकलेली आहे फीडबॅकची. तर ती लिंक म्हणजे नंतर ती कुठे मिळणार नाही. त्यामुळे ती लिंक जर तुम्ही फिल केली तर त्याला जे म्हणतो आपण ऑटो लिंकने सर्टिफिकेट तुम्हाला ते अवेलेबल होतील. So now we are moving towards the last part of the program, that is vote of thanks. So now I request to Kadam sir to please propose vote of thanks. Over to Kadam sir. Thank you, sir. Today, IIC and IQAC of Sri Shivaji College, Parbhani organized a talk on the topic registering a startup in an online mode. For the same, Honorable Principal Dr. B.U. Jadhav of Sri Shivaji College presided over the online session. On behalf of IIC and IQAC of Sri Shivaji College, Parbhani, I would like to extend a vote of thanks towards Honorable Principal Dr. B.U. Jadhav for addressing this online session. I would like to take an opportunity to express my deep gratitude towards resource person Dr. Vijay Kiran Narwade, Assistant Professor, Department of Physics, Science College, Nanded, for such an informative talk on the topic registering a startup. I would also like to express vote of thanks towards Vice Principal Dr. S.N.K. Shetty, IIC President Dr. Rohidas Netunde, IIC Vice President Dr. Sachin Evle, IQSC Coordinator Dr. Utkarsh Kittekar, Registrar Shri Vijay More, IIC and IQSC members of the college, faculty members working on the campus and off the campus for attending this online session. Last but not the least, I would like to express a vote of thanks towards all the students for their patience listening. Thank you one and all. So on the behalf of IIC President, I announce that this session is over. Thank you. आपण एक 5 मिनिटं फक्त हे सुरू ठेवू. म्हणजे जर कोणाला जर राहिला असेल गुगल लिंक फिल करण्याची तर ते आपण थोडं फक्त 5 मिनिटं सुरू ठेवू. 5 मिनिटात ती सर्वांनी त्यांनी फिल करावं. आणि जर ते सबमिट केली असेल तर बाहेर म्हणजे लिव्ह जरी केली मीटिंग तरीही चालेल. थँक्स टू ऑल. सर्वात शेवटी मग मी वाटत मीटिंग ऑफ करेल.
सर लिंक चॅटबॉक्स मध्ये आहे सर. जाधव सरांनी टाकली सर आपले केमिस्ट्रीचे चॅट मध्ये आहे सर. हॅलो, सर लिंक चॅट मध्ये आहे सर. चॅट मध्ये दिसत नाहीये सर, एक 4-5 चॅट दिसत आहेत मला. बरं सर, मी काय करतो, मी सर ती पुन्हा एकदा कॉपी करून पुन्हा पेस्ट एकदा करतो शेअर वापस. करा. हा, पुन्हा एकदा शेअर. हो, सर. हा केली सर शेअर मी आता. हा आहे. थँक्यू सर, थँक्यू. हो सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर.
ठेवले सर. I think now we can end the meeting. चालेल सर. तसं 5 वाजले सर. चालेल सर.